الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الغازرون رحمنا ورحمكم الله وقال الله تعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعلى آل مولانا একটু মহব্বতে পড়েন একটু জোরে জোরে পড়েন এখন যদি কবর হয়ে যায় তাহলে রাত 12টা পরে খুঁজে পাওয়া যাবে একটু মহব্বত ভালোবাসা একটু উচ্চারণ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মাওলানা মুহাম্মদ পয়গম্বরো दिखा दे खुदाया दरे मुद्दत से मेरा दे खुदाया पैगंबरों का रोज़ा दिखा दे खुदाया दरे मुद्दत से मेरा दे खुदाया शराबे मोहब्बत पिला दे खुदाया पैगंबरों का रोज़ा दिखा दे खुदाया अल्लाहुम्मा सल्ली मददगार जैसे का रसूले खुदा हो उस यार हिम्मत का परवाह क्या है मददगार जैसे का रसूले खुदा हो उस यार हिम्मत का परवाह क्या गे मदद को चले आएंगे कमले वाला डूबते की डूबते समझ जाएगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला
रसूलुल्लाह के दिल में मोहब्बत लेके आया हो जो दौलत लो नहीं सकते वो दौलत लेके आया हो रसूलुल्लाह के दिल में मोहब्बत लेके आया हो जो दौलत लो नहीं सकते वो दौलत लेके आया हो मेरी दुनिया मेरी क़ुबा शरीयत लेके आया हो तरीक़त लेके आया हो गुनाहों के बंदास इबादत लेके आया हो रसूलुल्लाह के दिल में मोहब्बत लेके आया हो अल्लाहुम्मा सल्ले दीन मिला ईमान मिला पढ़ने के लिए कुरान मिला दीन मिला ईमान मिला पढ़ने के लिए कुरान मिला जो कुछ देने का था सब कुछ जलवा दिया कमली वाले ने बोलो ला इलाहा इट मोहब्बत ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कलमी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कलमी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद क़ाल अल्लाहु तआला फी कलामिहिल मजीदिल फुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक्का तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून وقال الله تعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن في جهنم لواجع تستيقظ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم 400 مرة وإذا ذلك الوادي مرين من أمة محمد من كتاب الله والمتصدق في غير ذات الله والحاجر بيت الله وللخارج في سبيل الله. प्यारे हाजिर मजलिस उपस्थित আমার প্রিয় মুসলমান ভাইরা, পর্দা আড়ালের অবস্থিত আমার মা ও বোনেরা, রব্বুল আলামিন আল্লাহ পাকের দরবারে হাজার লাখ শুকরিয়া যে আল্লাহ পাক আপনাদের সকলকে আমাকে এই পাক মাহফিল পাক জলসা তথা বেহেশতের বাগানের মধ্যে বসার সৌভাগ্য দান করেছেন। তার জন্য আসুন সকলে মিলে একসাথে সমস্যারে তার নাম, তার প্রশংসা, তার তারিফ করে সকলে জোরে আলহামদুলিল্লাহ, জোরে আলহামদুলিল্লাহ। আপনার আওয়াজ থেকে আমার কানের আওয়াজ জোরে আসছে। জান্নাতের বাগান বসা আছে, বসা আছেন, সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলবেন যে পাওয়া যাবে, আর বলবো না, বলবেন না, চুপচাপ বলে থাকবো, তাহলে আমরা বঞ্চিত হব। যেহেতু বসা আছি জান্নাতের বাগানের মধ্যে, কিছু বাবার উদ্দেশ্যে, কিছু পেতে গেলে কিছু বলতে হয়, না বলে পাওয়া যায় না। এই যে জান্নাতের বাগান, এই জায়গাটায় বসা আছি, এই জায়গাটা ভালো না খারাপ সকলে বলে, আর জোরে বলে। এখানে বসলে গুনাহ হয় না, সওয়াব হয়, গুনাহ হয় না তো? জান্নাতের বাগান সওয়াবেরই জায়গা। আচ্ছা বলেন, এই যে আপনি আমি বসে আছি, এই জায়গায় সকলে কি বসতে পারবে? এখানে সকলে বসতে পারবে না। এখানে বসতে গেলে নসিটা ভালো হতে হবে, তকদিরটা ভালো হতে হবে, তবে জান্নাতের বাগানে বসতে পারবে। আর নসি দেওয়া পড়ে যায়, কবাদি ফাটা হয়, জান্নাতের বাগানে কিন্তু বসা যায় না। এবার আল্লাহ পাক কার নসিবে জান্নাতের বাগানে বসে রেখে রেখেছেন সেটা আল্লাহ পাক জানেন। বসে জান্নাতের বাগান সওয়াবের জায়গা, বসে বসে ওয়াজ শুনছেন, শোনেন, যদি আমল করেন ফল পাবেন, যদি না করেন পাবেন না। বসে জান্নাতের বাগান, বসে বসে ওয়াজ শুনে আমল করেন নাই করি, যদি সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার পাঠ করি, এগুলো আমলের ব্যাপার নয়, পড়বে আল্লাহ পাক সাথে সাথে সওয়াব লিখে দেবেন। জোরে বলে, জোরে বলা যাবে না। তার মানে ওয়াজ এমন জিনিস, শুনে আমল করলে সওয়াব হয়, আর আমল না করলে কোনো সওয়াব হয় না। জান্নাতের বাগান সওয়াবেরই জায়গা, আমল করি আর না করি, সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার, এগুলো আমল নয়, পড়বেন সাথে সাথে সওয়াব লিখে দেওয়া হবে। সওয়াব রাস্তার কাছে পড়া আছে, আমরা নিতে পারি না। অথচ রাস্তার মধ্যে অনেক গুনাহ পড়া আছে, যে গুনাহগুলোকে তুলে তুলে বাড়ি নিয়ে আসি, সব নিয়ে আসার ক্ষমতা আমাদের নাই। এলাকার মানুষ অনেক কষ্ট করে মেহনত করে এই জালসার মাহফিল কায়েম করেছে। এই যে জালসার মাহফিল কায়েম করেছেন, এটা কায়েম করার পিছনে এলাকার মানুষের একটা উদ্দেশ্য আছে না নাই? জোরে বলে, আছে। যদি কেউ মনে করে গ্রামের জালসা বিরাট প্যান্ডেল হয়েছে, যদি কেউ মনে করে গ্রামের জলসা বিরাট বিরাট বক্তা, যদি কেউ মনে করে গ্রামের জলসা বিরিয়ানির চালটা খুব ভালো, যে সমস্ত দুনিয়াদারি খেয়াল নিয়ে যদি কেউ জলসার মাহফিলে আসেন, তার জলসার মাহফিলে আসা বেকার হয়ে যাবে। অতএব যেগুলো কাজ করবেন নিয়তটা ভালো রাখবেন, আর নিয়ত যদি ভালো রাখেন আল্লাহ পাক নিয়তের বরকতগুলো ফলে মেলাবেন। সওয়াব রাস্তায় পড়া আছে, আমরা নিতে পারি না। আমার বান্দার ভাইরা, নেককার আল্লাহওয়ালা মুমিন মুসলমান ভাইরা, আল্লাহ রাসূলের কথা মতো চলুন, নেক পথে চলুন, নেক আমল করুন, নবীর ভালোবাসা হাসিল করুন। হালাল হারাম
বেজে খাবার চেষ্টা করুন, নাই পরে নেতা নাই বেজে খাবার চেষ্টা করুন। যাই করুন না কেন আপনাকে আমাকে আমাল করতে হবে, আমাল ছাড়া কোনো উপায় নাই। আমি আল্লাহ পাকের এই মহিলাকে সরাও, আমি আল্লাহ পাকের এই কি তখন বসলাম মহিলাকে বাইরে পর্দা যেতে বলো। আমি আল্লাহ পাকের কোরআনে আয়াত তেলাওয়াত করলাম। কোরআন পাক আল্লাহ পাক বলেন, আমার হাবিব, আমার রাসূল, আমার বন্ধু, তুমি আমার বান্দা বান্দি করে বলে দাও, যদি কোনো ব্যক্তি আমি আল্লাহকে পেতে চাই, যদি কোনো ব্যক্তি আমি আল্লাহর মহব্বত হাসিল করতে চাই, তারা যেন সর্বপ্রথম তোমাকে ভালোবাসে, তোমাকে অনুসরণ করে। আল্লাহ পাক বলে আপনি ডাইরেক্ট আল্লাহকে পাবেন, আল্লাহকে পাবেন না। আল্লাহকে পেতে গেলে আমার নবীকে ধরতে হবে। ডাইরেক্ট নবীকে পাবেন না। নবীকে পেতে গেলে নবীর ওয়ারিস আলেমের হাত কানে ধরতে হবে, তবে নবীকে পাওয়া যাবে, ডাইরেক্ট পাওয়া যাবে না। আল্লাহ পাক বলেন যদি কোনো ব্যক্তি আমি আল্লাহকে পেতে চাই, তারা যেন আমার আগে আমার হাবিবকে ভালোবাসে। কারা নবীকে মহব্বত করেছে, কারা ভালোবেসেছে, সেই রকম মহব্বত ভালোবাসা আপনাকে আমাকে দেখে শুনে শিখে আমল করতে হবে। যদি আল্লাহ পাক খুশি হয়ে যায়, দুনিয়া আখিরাতের ব্যাপার হয়ে যাবে। জোরে বলা যাবে। যারা নবীকে মহব্বত করেছে, ভালোবেসেছে, তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। আজকে দিনে আমরা যারা বসে আছি, নবীকে মহব্বত করি না, এটা হানা বলে, কেউ বেঈমান কাফের হয়ে যাবেন না, হানা বলে। আর এমন কথা বলবো না যে আপনার ইমানটাকে নিয়ে নেবো আর আমারটা সস্তা নাকি যে আপনার গ্রামে চলে যাবো। যারা বসে আছে এই যে বললাম নবীকে ভালোবাসি, কেউ বললেন হ্যাঁ ভালোবাসি, কেউ চুপচাপ আছে, কেউ মাথা নেড়েছে। আচ্ছা বলেন নবীকে ভালোবাসি, নবীকে ভালোবাসি, কেউ হ্যাঁ বললাম, সাক্ষী দিলাম, আচ্ছা এটা আল্লাহ পাক দেখছে না দেখেন? যারা চুপ করে আছেন দেখছে না দেখেন? ফেরেশতা লিখছে আব্দুর রহমান নবীকে ভালোবাসে, সাক্ষী দেওয়ায় হ্যাঁ বলেছিল। ফেরেশতা লিখছে আব্দুল জব্বার নবীকে ভালোবাসে, সাক্ষী দেওয়ায় চুপচাপ ছিল। আব্দুল জব্বার নবীকে ভালোবাসে, মাথাটা নেড়েছিল। অতএব সব জায়গায় চুপ থাকা ভালো নাই। যারা বসে আছি আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালোবাসে। যদি কেউ বলে যে আমি নবীকে মহব্বত করি না, ভালোবাসি না, আচ্ছা মুসলমান বলা যাবে? বলা যাবে? সবাই তো ভালোবাসে, সাক্ষী দেবেন না? কুফারে কুরাইশরা ঈমান আননের কথা ঠিক, তারপরও তারা সাক্ষী দিয়েছে নবী মুহাম্মদ মিথ্যা কথা বলে না। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। কথাটা ঠিক না ভুল? ঠিক তো নাকি? তা আমরা নওয়াজুবিল্লাহ কুফারে কুরাইশ অবশ্যই ভালোবাসি। এবারে বলেন সাহাবাগণ নবীকে মহব্বত করতেন না করেন? তো হানা আবার চুপচাপ বসে আছে, করতেন তো নাকি? আমরাও করি, সাহাবা হুজুরগণও করে। কে নবীকে বেশি মহব্বত করে, আমরা না সাহাবা হুজুরগণ? কারণ এক নম্বর কারণ হচ্ছে চামড়া চোখে ঈমানি হালতে আল্লাহ নবীকে দেখেছে। দু নম্বর কারণ সাহাবায়ে হুজুরদের যখন ঘুমটা ভাঙতো, ঘুমটা ভাঙার পরে ওনাদের একটাই চিন্তা থাকতো যে আল্লাহ ঘুমটা আমার ভেঙেছে, আল্লাহ তোমায় খুশি করবো কি করে, তোমার হাবিবকে কি করে খুশি করবো। আমার আল্লাহ পাক আমাদের সাহাবায়ে কেরামের অন্তরগুলোকে ঈমানে নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। জোরে বলেন। অবশ্যই আমাদের থেকে সাহাবায়ে কেরামরা নবীকে বেশি ভালোবাসে। তারপরে আমরা যারা বসে আছি আমরাও ভালোবাসি। এই যে আমরা ভালোবাসি, আচ্ছা বলেন আল্লাহ নবী তিনি কি আমাদের ভালোবাসেন? আমরা বাসি, কিন্তু আল্লাহ নবী তিনি কি ভালোবাসেন? বাসেন না? অবশ্যই বাসেন। বেশি কি আমরা নবীকে বেশি ভালোবাসি না নবী আমাদের বেশি ভালোবাসে? নবী আমাদের বেশি ভালোবাসে। কি কপাল বলেন তো? যে নবী শুনে জান্নাতে যাব, যে নবী শাফাত করবে জান্নাতে যাব, দরকার আমাদের সেই নবীকে বেশি করে ভালোবাসা। সেটা না হয়ে সে নবী পাক আমাদেরকে বেশি বেশি করে ভালোবাসছেন। কপাল আমাদের ছোট না বড়? যে কপাল আমাদের বড়। নবী আমাদের কত ভালোবাসে। যখন আল্লাহ নবী বিদায় হজ আদায় করে
মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফ ফিরছেন, ফেরার পর দেখা যায় আম্মা জান হযরত আয়েশা সিদ্দিকার মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে যায়। এত মাথা যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছে, আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা মাথার যত অস্থির হয়ে যাচ্ছে। নবী দেখছেন, নবী আমার আম্মা জানের এই অস্থিরতা দেখে সহ্য করতে পারছেন না। নবী আমার সহ্য করতে না পেরে নবী আমার সে সময় নিজের হাত টানে আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। হাত বোলাতে বোলাতে আল্লাহ পাক আম্মা জানের মাথার যন্ত্রণাটাকে ভালো করে দিয়েছিলেন। জোরে বলেন। নবী হাত বুলিয়েছিলেন, আল্লাহ ভালো করেছেন। নবীর হাতের বরকত আছে না নাই? বরকত আছে, আল্লাহ ভালো করেছেন। আম্মা জানের মাথার যন্ত্রণা ভালো হয়ে গেছে, কিন্তু তারপর থেকে আল্লাহ নবীর মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। আমাদের ভালো হয়ে গেছে, আল্লাহ নবীর মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। এমন মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে মত পর্যন্ত আল্লাহ নবীর ওই মাথার যন্ত্রণা ভালো হয় না। নবী আমার মাথা যারা অস্থির হয়ে যাচ্ছেন, শয্যাশয়ী হয়ে যাচ্ছেন, কমজোরি হয়ে যাচ্ছেন। নবী আমার বিছানাতে উঠতে পারছেন না, এত কমজোরি হয়ে গেছে। আল্লাহ নবী গায়ে যন্ত্রণা হয়ে যায়, মাথা যন্ত্রণা হয়ে যায়। নবী আমার পাশ ভাবিতে থাকে, তথাপি গায়ে যন্ত্রণা কমে না, মাথা যন্ত্রণা কমে না। নবী আমার ইন্তেকাল করবে না, ইন্তেকাল করার পর দিন আগে নবী আমার কবরে পড়তে বেরাস মজরার মসজিদ মজরা বলে শুবে। সাহাবাকে বলে যে বাবা সাহাবারা রব্বিল আলামিন আল্লাহ পাক তারা বান্দা একবার চেয়েছে, বান্দা আল্লাহ দরবারে যেতে চায়, ওই সময় আল্লাহ নেককার বান্দা আল্লাহ দরবারে যাওয়াতে পুজো হয়ে গিয়েছেন। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো বাবা সিদ্দিক ওজবে কাদম করে দেন। এত কথা কাঁদেন, সাহাবারা জিজ্ঞাসা করেন, ও হযরত আবু বকর, নবী আমার রাতে কদম দোকান আরম্ভ করে দিতাম, নবী আমার কদমে কদম দোকান আরম্ভ করে দিতাম। ও হযরত আবু বকর, নবী আমার কি কথা বললেন, আপনি কথা কাঁদতে আরম্ভ করলেন কেন বলেন? ওই সব বাবাসি বলেছিলেন, নবী আমার যে বান্দার কথা বলেছেন, বান্দা আল্লাহর নামে যেতে চায়, ওই বান্দা কেউ নয়, ওই বান্দার হচ্ছে আমার রাসূলের একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সাহাবারা কান্না করে শুরু করে দিলেন। নবী আমার সাহাবারা, তোমরা কেঁদো বাবা কেঁদো না, কেউ সারা জীবন বাঁচবে না, সকলকে দুনিয়াতে বিদায় হবে। নবী আমার সাহাবে কান্না সহ্য করতে না পেরে আস্তে আস্তে ঘরে দিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। কে কাঁদছে? সাহাবারা কাঁদছে। কে কাঁদছে? হযরত আবু বকর সিদ্দিক কাঁদছেন। কেন কাঁদছেন? আবু বকর সিদ্দিক বুঝতে পারছেন যে নবী আমার মাঝে থাকবেন না, বিদায় নেবেন, বুঝতে পারছেন। এই বুঝতে পারার পর হয়তো আবু বকর সিদ্দিক কান্না করে শুরু করে দিয়েছিলেন। আচ্ছা বলেন, এই যে আবু বকর সিদ্দিক কাঁদছেন, রাসূলের বিদায়ের খবরটা বুঝতে পেরে কাঁদছেন, আচ্ছা বলেন আবু বকর সিদ্দিক হুজুরের কাঁদটা কি ঠিক হয়েছে? একটু হানা বলেন। আগে বললাম না এমন কথা বলবো না, অসুবিধা হয়ে যাবে। একটু মাথা নাড়ে যাতে বুঝতে সুবিধা হয় যে আল্লাহ আমাকে কবরস্থানে বসেছে না শ্মশানে বসেছে। রাসূল আমার বিদায় নেবেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক হুজুর বুঝতে পারছেন নবী থাকবেন না, চলে যাবেন। এই বুঝতে পারার পর কাঁদছেন, তো কাঁদটা ঠিক হয়েছে না হয় না? যে রাসূলের খাওয়া আবু বকরের খাওয়া, যে রাসূল না আবু বকর খায় না, যে রাসূল দুঃখ পেলে আবু বকর দুঃখ পায়, যে রাসূল খুশি আবু বকর খুশি হয়। সে রাসূল যখন দুনিয়াতে বিদায় চলে যাবেন, আবু বকর বুঝতে পারলেন, বুঝতে পারার সাথে কান্না আরম্ভ করে দিলেন। রাসূল খুশি হলে যে খুশি হয়, জোরে বলেন, আবু বকর সিদ্দিক খুশি হয়। রাসূল দুঃখ পেলে কে দুঃখ পান? আবু বকর সিদ্দিক দুঃখ পান। সেই রাসূল বিদায় নিয়ে চলে যাবে, আর হযরত আবু বকর সিদ্দিক হুজুর বুঝছেন নবী থাকবেন না, কান্না আরম্ভ করেছিলেন। কাঁদরা ঠিক হয়েছে না হয় না? আরে আমার বাবা মারা গেলে আমরা কাঁদি না, হাসি? এটা কথা বলেন, কাঁদেন তো নাকি? কেন কাঁদেন? বাপ হয়, মা হয়, ভাই হয়, বোন হয়, আত্মীয় হয়, একসাথে বসা, কত আনন্দ, কত ফুর্তি। আর দুনিয়া থেকে বিদায় চলে যাচ্ছে, আর দেখা হবে না, শেষ দেখা। চোখ দিয়ে পানি আসে না?
আসে তো নাকি? কেন আসে? ওটা আমার বাপ হয়, ওটা আমার মা হয়, ওটা ভাই হয়, একটা সম্পর্ক আছে। আর দেখা হবে না, চোখ দিয়ে পানি আসছে। এবারে বলে রসুল বিদায় নেবে, আবু বকর সিদ্দিক কাঁদছেন বুঝতে পেরে। আবু বকর সিদ্দিকের সঙ্গে আল্লাহ নবীর একটা সম্পর্ক আছে না? জোরে বলে। আবু বকর সিদ্দিকের সঙ্গে আল্লাহ নবীর যে সম্পর্ক, যে ভালোবাসা আছে, সে মহাব্বত ভালোবাসা আমাদের সঙ্গে কেমন বিভাগের হবে? জোরে বলেন হবে? এত সহজ ব্যাপার নাই। আবু বকর সিদ্দিক নবীকে খুব মহব্বত করে। রাসূল খুশি হলে আবু বকর খুশি হন, রাসূল দুঃখ পেলে আবু বকর দুঃখ পান। রাসূল বলেছিলেন, বাবা আবু বকর হিজরত করতে হবে, একবার মাত্র বলেছিলেন। বলার পরে দেখা যায় যখন হিজরতের সময় হয়, নবী আমার শেষ সময় আবু বকর সিদ্দিক হুজুর দরওয়াজার সামনে গিয়ে একবার মাত্র আওয়াজ দিয়েছিলেন। আবু বকর সিদ্দিক সাথে সাথে দরওয়াজা খুলে দিয়ে আল্লাহর নবীর সঙ্গে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। জোরে বল, জোরে বলা যাবে না? আবু বকর সিদ্দিক বলেছিলেন, বাবা আবু বকর হিজরত করতে হবে বাবা। যখন থেকে বলেছেন না, সেই থেকে আবু বকর সিদ্দিক সারা রাত ঘুমান। কারণ রাসূল যদি আসে, যদি আমায় ডাকেন, সারা দিন না পান দুঃখ পাবে। সারা রাত ঘুমান, এত ভালোবাসা। নবী হিজরত করেছিলেন। হিজরত করার পর নবী মারা ঘর মুখে ছিলেন। ওই ঘর মধ্যে অনেকগুলো গর্ত ছিল। হয়তো প্রত্যেকটা গর্ত পাগড়ি ছিঁড়ে মোজা ছিলেন। একটা গর্ত বড় ছিল, মোজাতে পারলেন না, পা টিপে ধরেছিলেন। ওই গর্তটা সাপ ছিল। সংসার করছে আবু বকর সিদ্দিক, সাপের খবর সহ্য করতে পারলেন না। সাপ সহ্য করতে না পেরে আওয়াজে চোখ দিয়ে পুরো পানি পার হয়ে চলে যায়। ওই চোখের পানিটা আল্লাহর বিচার মনে পড়ে গিয়েছিল। আল্লাহ ক্ষমা ছিলেন, আল্লাহ ক্ষমতা বেরিয়েছে। বেগমা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বাবা আবু বকর তুমি কাছে কেন বলো, তোমার কি হয়েছে, কাছে কেন বলো? আবু বকর বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ এই গর্তটা সাপ আছে, আমাকে ধ্বংস করছে। যারা যারা যন্ত্রণা সহ্য করতে না পারে আমার চোখে পানির ফোঁটা পার হয়ে চলে যায়। নবী আমার সে সময় নিরামভাবে খোঁজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। গোটা পৃষ্ঠা পানি করে দিয়েছিলেন। জোরে বলা যাবে না? বসিরহাট এলাকায় এলে সুবহানাল্লাহ আওয়াজটা কমে যায়। নারে তাকবীর, একটু ভলিউম বাড়ান না। আল্লাহর নাম নিলে সব আছে না? একটু কথা বলে, আল্লাহর নাম নিলে সব আছে না? হ্যাঁ, একটা মানুষকে, একটা ব্যক্তিকে একবার ডাকবেন, দুবার ডাকবেন, তিনবার ডাকবেন, ঠিক আছে। চারবার, পাঁচবার, 10 বার ডাকলে ব্যক্তি বিরক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ বিরক্ত হয়নি। আল্লাহ বলছেন, বান্দা আমি আল্লাহকে যখন ডাকবে, যেখানে ডাকবে, যে অবস্থায় ডাকবে, আল্লাহর ওয়াদা, বান্দা আমি আল্লাহকে ডাক দিলে আমি আল্লাহ বান্দার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকি। জোরে বলা যাবে না? তো আল্লাহর নাম নিলে সব আছে না নাই? জোরে বলে। ওয়াজ শুনে আমল করলে সওয়াব, আর আল্লাহর নাম নিলে সওয়াব। নারে তাকবীর। এই বলে বলে এত হলো, একটু বাড়ান না। সামনে ভোট ফোট আছে নাকি যে বাঁচিয়ে চেষ্টা করছে? ওখানে বাঁচিয়ে কিছু লাভ নেই। এখানে দেখ আখিরাতে কাজে লাগবে। নারে তাকবীর, আরে নারে তাকবীর, নারে সিলসিলায়ে হুলকুরা শরীফ, সিলসিলায়ে হুলকুরা শরীফ, সিলসিলায়ে মুজিব জামান দাদা হুজুর কিবলা, সিলসিলায়ে মুজিব জামান দাদা হুজুর কিবলা। আওয়াজ বেড়েছে না বাড়ে? জোরে বলে, এটাকে বাড়া বলে? ওই একটু বেড়েছে। হ্যাঁ, 100 জন আল্লাহর তাকবীর দিয়েছে। ওই তাকবীরের আওয়াজ আমার আল্লাহর আরশ আজিম ধাক্কা মেরেছে। কেন বলেন তো? সে আওয়াজটা ছিল আলাদা আওয়াজ, কবুলিয়াত আওয়াজ ছিল। বুঝছেন? এখানে 17 পার করে দেব, অনেক কাজ কিছু হবে না। কারণ তাদের বলা আর আমাদের বলা এক হবে। এই কথা বলেন এক হবে? তো যা যেটা বলছিলাম, এবারে বলেন আবু বকর সিদ্দিক হুজুরের সাপ কামড়াচ্ছে, জ্বলন সহ্য করতে পারছেন না, কিন্তু নড়াচড়া করছে না। কারণ রাসূল শুয়ে আছে, নড়াচড়া করলে রাসূলের ঘুম ভেঙে যাবে। নড়াচড়া করতে পারছেন না রাসূলের জন্য। কিন্তু সাপের কামড়ে জ্বলন আসে না? জোরে বলে আছে না? কিন্তু এত জ্বলন সহ্য করতে না পেরে নিজের অজান্তে
কখন একটু চোখের পানি আল্লাহ নবীর চেহারায় পড়ে গিয়েছিল, যার কারণে রাসূলের ঘুমটা ভেঙে গিয়েছে। এবারে বলে আবু বকর সিদ্দিক হুজুর যদি বুঝতে পারতেন যে আমার চোখের পানির কারণে রাসূলের ঘুমটা ভেঙে যাবে, আচ্ছা বলেন আবু বকর সিদ্দিক হুজুর আপনার ওই চোখের পানিটা আল্লাহ নবীর চেহারায় কি ফেলতে দিতেন? যদি বুঝতে পারতেন এই চোখের পানি কারোর ঘুম ভেঙে যায়, ফেলতে দিতেন কি? দিতেন না। এত মহব্বত করে, বুঝেছে? ওই রকম মহব্বত আমাদের মধ্যে আছে, এই জোরবেন আছে আমাদের মধ্যে মহব্বত। নবী আমার ইন্তেকাল করেছিলেন, ইন্তেকাল করার পর সমস্ত সাহাবারা কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। একজন সাহাবা ওমর ফারুক গিয়েছিলেন, ও ভাইরা তোমার আল্লাহ নবী ইন্তেকাল করেছে, খবরটা দিয়ে গিয়েছিলেন। তোর খবরটা দেওয়া হয়, ওমর ফারুক হুজুর তলোয়ার ছিল, তলোয়ার উঁচু করে বলেছিল তোমাদেরকে বলো আল্লাহ নবী ইন্তেকাল করেছে, আমি তোমাদের শাম কতল করে দেবো। রাসূল ইন্তেকাল করেছে, সব সাহাবারা স্বীকার করেছে নবী আমাদের মাঝে নাই। ভাইরা তোমারকে বলা হয় হুজুর আল্লাহ নবী আমাদের মাঝে নাই, দুনিয়াতে বিদায় নিয়েছে। হয়তো ওমর ফারুক হুজুর বিশ্বাস করা দূরের কথা, পাশে তলোয়ার ছিল, তলোয়ার উঁচু দাঁড়িয়ে আছে। যদি কেউ বলো নবী ইন্তেকাল করেছে শাম কতল করে দেওয়া হবে, তলোয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। দ্বিতীয়বার সাহস হচ্ছে না যে হযরত ওমর ফারুক একটু বোঝাই না, কারণ ওমর ফারুককে বুঝতে পারছে না। কারণ হচ্ছে একটা, উনি খুব রাগী মানুষ, খুব জ্বালানি মানুষ, যার কারণে দ্বিতীয়বার কেউ বলতে পারছেন না। হযরত ওমর ফারুক এত রাগী মানুষ ছিলেন, তো হুজুর আপনার যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন, শয়তান যদি খবর পেত যে রাস্তায় ওমর ফারুক গিয়েছে, শয়তান ভুলও সে রাস্তায় পা দিত না। এত রাগী মানুষ ছিলেন, এত রাগী মানুষ ছিলেন। আর হযরত ওমর ফারুক রাগী, আর আমরাও রাগী। আমরা রাগী না, এই কথা বলেন, আমরা আমাদের মধ্যে রাগ হয় না? রাগ হয় তো নাকি? তাহলে ওমর ফারুক হুজুর রাগী মানুষ ছিলেন, আর আমরাও রাগী মানুষ, শুধু কি এক হবে? জোরে বলে আমরা রাগী নয়, আমরা হলাম আনাড়ি। ওমর ফারুক রাগী নয়, হযরত ওমর ফারুক হচ্ছেন জালালি। যেখানে হক সেখানে ওমর ফারুকের আওয়াজ, যেখানে নাই সেখানে ওমর ফারুকের আওয়াজ। আর হযরত ওমর ফারুক হুজুর আপনার হকের প্রতি জালালি ছিলেন বলে হুজুরের জামানায় তিনার খেলাফতকালে হুজুর একা গোটা পৃথিবীর মধ্যে একা অর্ধেক পৃথিবীতে খেলাফত করেছেন। জোরে বলা যাবে, জোরে বলা যাবে। এটা হচ্ছে একটা ইতিহাস, এটা হচ্ছে একটা ইতিহাস, বিশ্বের একটা ইতিহাস। একা অর্ধেক পৃথিবীতে খেলাফত করেছে। কারণটা কি? কারণ ছিল হকের প্রতি জালালি ছিলেন। যেখানে হক সেখানে ওমর ফারুকের আওয়াজ ছিল, যেখানে নাই সেখানে ওমর ফারুকের আওয়াজ ছিল। অন্তরে আল্লাহর ভয় ছিল, আর আল্লাহর কোরআনের আইনে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন বলে তিনার জামানায় খেলাফতকালে একা গোটা পৃথিবীর মধ্যে অর্ধেক পৃথিবীতে খেলাফত করেছিলেন। জোরে বলা যাবে, এই ধরনের নেতা পাওয়া যাবে? এই কথা বলেন, পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে না। আমরা ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপালি অস্থির আছে, হ্যাঁ, তাতেই বিরাট ব্যাপার। কিন্তু ওমর ফারুক অর্ধেক পৃথিবীতে খেলাফত করার পরও ওনার মধ্যে কোনো অহংকার ছিল না। আমরা বলি নেতা হতে গেলে ওমর ফারুকের মতো হও, এই কথাটা বলি না? বলি না? এটা কথা বলে বলি তো নাকি? আচ্ছা বলেন ওমর ফারুকের মতো নেতা হও, এই যে কথা আমরা বলি, আচ্ছা বলেন কেউ ওমর ফারুকের মতো নেতা হতে পারবে? এই জন্য পারবে? তার মানে বলাটাই হচ্ছে বিয়াদবি, এই কথাটা বলাটাই বিয়াদবি। তবে হ্যাঁ, সারা পৃথিবীতে যত নেতা আছে, 4 না বলেন, 8 না বলেন, 12 না বলেন, সারা পৃথিবীতে যত নেতা আছে প্রত্যেকটা নেতা ওমর ফারুককে ভাঙে ভাঙে খেয়েছে, খেয়ে নেতা হয়েছে। কেন কিরকম? হযরত ওমর ফারুক এমন কাজ করেছিলেন, ওমর ফারুক এই ছিলেন, ওমর ফারুক হুজুর সেই ছিলেন। ওমর ফারুককে বাজিয়ে বাজিয়ে নেতা হয়েছে। আর নেতা হওয়ার পরে একটাও নেতা পাওয়া গেল না যে ওমর ফারুক হুজুরের মতো সামান্য পরিমাণ নিয়ে চলার ক্ষমতা কোন নেতা হলো না। তবে হ্যাঁ, ওমর ফারুক হচ্ছে একটা মডেল, একটা নেতা, পৃথিবীর একটা মডেল নেতা ছিলেন ওমর ফারুক। কেমন ছিলেন? হয়তো ওমর ফারুক হুজুরের খেলাফতকালে হুজুর আপনার রাতের অন্ধকারে মদিনা শরীফের অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। কার কি সুবিধা অসুবিধা হয় লক্ষ্য রাখতেন। রাষ্ট্র নেতা, পৃথিবীর অর্ধেক খেলাফত করছেন, তিনার মতো মানুষ অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন ওমর ফারুক হুজুর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, যাওয়ার পথে দেখছেন একজন মহিলা মেয়ে হাঁড়িতে জাল দিচ্ছে, আর বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা কান্নাকাটি করছে। মহিলা মেয়ে জাল দিচ্ছে। ওমর ফারুক চলে গেলেন,
ফিরার পথে দেখছেন মহিলা মেয়ে ছেলে রান্না বন্ধ হয় না, আগুনে জাল দেওয়া বন্ধ হয় না, আর বাচ্চা ছেলেদের খাওয়া বন্ধ, খাওয়া বন্ধ হয় না। হয়তো ওমর ফারুক চিন্তা করলেন এতক্ষণ ধরে কি রান্না করছে, এতক্ষণ ধরে কি রান্না করছে। হয়তো ওমর ফারুক আস্তে আস্তে মহিলার কাছে গেলেন, গিয়ে তার হাড়ির ঢাকনাটা খুললেন, খুলে দেখছেন তাতে পাথর আর পানি ফুটছে। হয়তো ওমর ফারুক বলেছিলেন, ও মহিলা মেয়ে, তোমার হাড়িতে চাল কথা, তোমার হাড়িতে খাবার কথা। মহিলা মেয়ে বলেছিলেন, ও ভাইয়া তোমার, আমাদের সংসারে এমন অবস্থা, আমাদের একবেলা চলে, একবেলা চলে না, আমাদের সংসারে এমন অবস্থা, আমাদের কোনোদিন কোনো বেলা হাড়ি চলে না। ও ভাইয়া তোমার, আমার বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা খোঁজে জ্বালায় কান্নাকাটি করে, আমি মা হয়ে সহ্য করতে পারি না, আমার বাড়িতে কিছুই নাই, তাদের সম্মুখে দাঁড়ায়। আমি সে সময় বাচ্চাদের আশা দিলাম, ওরে বাচ্চা তোরা সবর কর, আমি মা রান্না করছি, বাচ্চাদের আশা দিয়ে হাড়িতে পদে পদে ফোটাচ্ছিলাম, যাতে আমার বাচ্চারা মনে করে আমার মা রান্না করছে, রান্না হয়ে গেলে খেয়ে নেবো। হুজুর তারা যেন এই আশায় থেকে ঘুমিয়ে যায়। ও হাজিরা তোমার, আমাদের সংসারে এমন অবস্থা, একবেলা চলে, একবেলা চলে না, আমাদের সংসারে এমন অবস্থা, আমাদের কোনোদিন কোনো বেলা হাড়ি চলে না। হাজিরা তোমার ফারুক হুজুর আপনার মহিলা মেয়ে ছেলের এই অবস্থা দেখে নিজে চলে গেলেন বাইতুল ফান্ডে, সেখানে গিয়ে নিজে কাঁধে করে এক মাস রকমের রান্না বয়ে নিয়ে এসে মহিলা মেয়েকে দিয়েছিল। ও মহিলা মেয়ে, তুমি খাও, তোমার বাচ্চা ঘরে খাওয়াও। জোরে বলে, জোরে বলা যাবে না। আচ্ছা বলেন, এই ধরনের নেতা পাওয়া যাবে? এটা কথা বলে পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, এখনকার নেতারা দেখবেন কাঁধে করে বস্তা মালে বয়ে বয়ে নিয়ে যায়, এখনকার নেতারা পাওয়া যায়। এখনকার নেতা যে বস্তারা বয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, উদ্দেশ্য কি? ক্যামেরা হবে, ফটো উঠবে, বাজারে নাম হবে, নেতা আমি বড় হব। এখনকার নেতাদের কারবার। আচ্ছা ওমর ফারুক হুজুর আপনার কাঁধে করে যখন বস্তাটা নিয়ে গিয়েছিল, তখন কি ক্যামেরা ছিল? জোরে বলে ছিল? ক্যামেরা ছিল? লোক দেখাবার ব্যাপার ছিল না। উদ্দেশ্য কি? তার দেশের নাগরিক যদি না খেয়ে মরে যায়, তার দেশের নাগরিক অসুস্থ হয়ে যায়, ওই নাগরিক যদি আল্লাহকে নালিশ করে দেয়, ওমর ফারুক হুজুর আল্লাহর কাছে ধরা পড়ে যাবে। আল্লাহর ভয় অন্তরে ছিল, যার কারণে বয়ে বয়ে নিয়ে গেছে। এই ধরনের নেতা পাওয়া মুশকিল। আপনার এখানে ফুরফুরা হুজুর আসে, আসে প্রত্যেক বছর আসে, ভালো ভালো থাকলে আসবে, আর মুরিদ হলে তবে তো আওলাদকে ভালোবাসবে, মুরিদ হলে আওলাদকে ভালোবাসবে। আওলাদ যদি খারাপ হোক, ভালোবাসা মুরিদের থাকবে। তবে হ্যাঁ, আওলাদ খারাপ হলে তার থেকে সরে যাওয়া কর্তব্য, ভালোবাসা কিন্তু কম হয় না আওলাদ হিসেবে। এমন হুজুর আছে ফুরফুরা শরীফে যারা আপনাদের গ্রামে আসেনি, এমন হুজুর আছে না? তাই আপনি বলেন, যে হুজুরটা গ্রামে আসেনি আপনারা চিনলেন কিভাবে? ফটো আছে, ভিডিও আছে, বা কেউ আপনারা গিয়ে দেখেছে, তাই জন্য চেনেন। তাই জামানায় আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী। নরেন্দ্র মোদী এখন প্রধানমন্ত্রী, আমরা এখন তাকে চামড়ার চোখে দেখিনি, কিন্তু ফটোতে, ছবিতে, মোবাইলে দেখেছি আমরা। আগের জামানায় খলিফা যারা হতেন, খলিফার নামটা প্রচার হয়ে যেত যে আমাদের খলিফা অমুক। তাই না? ওমর ফারুকের জামানায় হুজুর যে খেলাফত পেয়েছেন, এই খবরটা গভর্নরের কাছে বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু ওমর ফারুক খলিফা সবাই জানে, কিন্তু ওমর ফারুক হুজুরকে কেমন দেখতে এটা কেউ জানে না। তো হুজুর আপনার দূর দেশে একটা সম্মেলনে যাবেন, তো উঠে করে যাবেন, তারা জানেন যে আমাদের দেশে ওমর ফারুক আসছে, খলিফা আসছেন, নাম শুনেছেন, কোনটা ওমর ফারুক জানেন না। তাই না? ওমর ফারুক হুজুর আপনার একটা উটের পিঠে করে সফরে রওনা হয়ে গেলেন, আর একজন হুজুরের উটের লাগাম ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছু যাওয়ার পরে যিনি লাগাম ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, হয়তো ওমর ফারুক বলেছিলেন একটু দাঁড়িয়ে যাও, তো দাঁড়িয়ে গেলেন। ওমর ফারুক হুজুর নিচে নামলেন, আর যিনি লাগামটা ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন তাকে বললেন, এক কাজ করো, তুমি একটু উটের উপরে বসো, আমি ওমর একটু তোমাকে টেনে টেনে নিয়ে যাই। লাগাম ধরা মানুষ বলেছিলেন, হুজুর আপনি হলেন আমাদের খলিফা, আর আপনি হলেন আমাদের নেতা, আর আপনি উটের লাগাম টানবেন আর আমি চাপবো, এটা হতে পারে না। হুজুর আপনি চাপেন, কোনো অসুবিধা নাই, আমি একা টেনে নিয়ে যাচ্ছি, একা নিয়ে যাচ্ছি।
ওমর ফারুক বলেছিলেন বাবা তুমি একটু চাপবে আমি একটু টানবো, আমি একটু চাপবো তুমি একটু টানবে, এরকম করে করে আমরা সম্মেলনে যাব। আমি একটু বেশি চাপবো তুমি একটু কম চাপবে, তুমি একটু বেশি চাপবে আমি একটু কম চাপবো। বাবা আল্লাহকে জবাব দিতে হবে। কিন্তু ওমর ফারুক হুজুর না ছোট বান্দা ছাড়লেন না। হুজুর কিন্তু তাকে উঠে পেটের উপরে বসিয়ে লাগাম টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছু আবার পরে একবার ইনি চাপেন উনি টানেন আর উনি চাপছেন উনি টানেন। আর যেখানে সম্মেলন ছিল সেই জায়গায় আপনার বসার পালা পড়েছে, টানার পালা পড়েছে কার? হযরত ওমর ফারুক হুজুর টানার পালা পড়েছে, যেখানে সভা ছিল। এখন দেশের নাগরিক তারা জানেন যে আমাদের খলিফা হযরত ওমর, কিন্তু ওমর ফারুককে তারা দেখেননি, মনে করেছে যিনি উঠে পিঠে আছেন উনি হয়তো আসল মানুষ। এইভাবে চিন্তা ভাবনা করে আপনার সম্মান জানাচ্ছে। ওই সময় উটের লাগাম ননেরা মানুষ বলেছিলেন আমি তোমাদের খলিফা নই গো, হয়তো তোমাদের খলিফা উটের লাগাম ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। জোরে বলা যাবে, জোরে বলা যাবে না। নেতা হতে গেলে সবাই ওমর ফারুককে দেখে নেতা হয়, আর নেতা হওয়ার পরে ওমর ফারুককে সবাই ভুলে যায়। হ্যাঁ, তো ওমর ফারুক হুজুর আপনার মদিনা মসজিদ মদিনা নববী শরীফে খুতবা দিচ্ছেন। এমন সময় দেশের নাগরিক দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ও হযরত ওমর আপনার খুতবা দেওয়ার অধিকার নাই, আপনি এক্ষুনি মেম্বার থেকে পড়েন, আপনার খুতবা দেওয়ার অধিকার নাই। দেশের নাগরিক যখন সামনাসামনি বলছেন একটা খলিফাকে যে আপনার খুতবা দেওয়ার অধিকার নাই, আপনি নেমে পড়েন। আচ্ছা বলেন হযরত ওমর ফারুক নেমে পড়বেন না পড়বেন না? কথা বলে। আচ্ছা আপনার এলাকায় নেতা কাটা আছে তো নাকি? আছে তো নাকি? ধরেন আপনার এলাকার বাজারে কোন একটা নেতা বক্তব্য দিচ্ছে, মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলে বেশি বকে লাভ নেই, নিয়ে পড়ো তো। কে বলতে পারবে? বলতে পারবে? না বলছে, না বলছে কেন? বলতে পারবে, বলা সহজ, কিন্তু পরের দিনে কিন্তু খবর আসে। বলা সহজ হয়ে যাবে কিন্তু পরের দিনে খবর, কারণ এটা তো দুনিয়ার নেতা। আর ওমর ফারুক তো দুনিয়ার নেতা নয়, ইসলামী নেতা। অন্তর আল্লাহ ভয় আছে, ভুল হতে পারে। ওমর ফারুক হুজুর সোজা মেম্বার থেকে নেমে পড়লেন, বলেছিলেন ভাই, বলেছিলেন ভাই আপনি যে আমাকে বলেছিলেন ভাই আপনি যে আমাকে নেমে পড়তে বলেন কারণ কি? দেশের নাগরিক বলেছিলেন ও হযরত ওমর আপনি আমাদের খলিফা, আপনি আমাদের নেতা, আপনি আমাদের নেতা হয়ে বাইতুল ফান থেকে দেশবাসীকে কাপড় দান করেছেন, দেশবাসীকে এত কাপড় দিয়েছেন, দেশবাসীদের ঠিক মতো জামা হয় না। আপনি আমাদের নেতা বলে আপনার জামাটা তো বড় কেন? দেশবাসীকে দেবেন, জামা ছোট হয়ে যাবে। আর আপনি আমাদের নেতা, জামা বড় বড়, আপনার নাম বড় কেন? হয়তো ওমর বলেছিলেন আপনি আমাকে যেটা বলছেন না এর উত্তর আমি দেবো না। কে দেবে? আমার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর। হয়তো আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন ভাই সাহেব আমার আপনার জামাটা একটু বড় হয়ে গিয়েছে, কেন হলো, কি করে হলো জানার চেষ্টা করলেন না, আর আপনি আমার আব্বাকে নামতে বললেন। তাহলে শুনেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আমার বাপ খলিফা, খলিফা থাকা অবস্থায় আমার বাপ বাইতুল ফান থেকে দেশবাসীকে যে কাপড় দিয়েছে, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর খলিফার ছেলে হওয়ার পরও আমার আব্বা জান আমাকে সে কাপড়টা দিয়েছেন। আমার আব্বা জান বাইতুল ফান থেকে দেশবাসীকে যে কাপড় দিয়েছেন, আমার আব্বা জান নিজে খলিফা হওয়ার পরও আমার আব্বা জান সেই কাপড়টা নিয়েছেন। তাহলে শুনেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আমার একটা জামা আছে, যেই জামাটা ভালো আছে কিছুদিন চলে যাবে। আমার আব্বা জানের একটা জামা আছে, যেই জামাটা ছিঁড়ে গিয়েছে, ফেটে গিয়েছে, পরা হলো নয়। আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আমার ঘরের কাপড়টা আর আমার আব্বার ঘরের কাপড়টা দুটো কাপড় একসাথে করে আমার আব্বার জামাটা বড় হয়ে গিয়েছে। জোরে বলে, জোরে বলা যাবে না? হ্যাঁ, কি গো এই ধরনের নেতা পাওয়া যাবে? এখনকার নেতা কি জানেন? এখনকার পৃথিবীর নেতাদের দশা কি জানেন? একবার যদি সুই হয়ে ঢুকি 5 বছর যদি ঢুকবো 50 বছরের খোরাক করে চলে আসবো। এই হচ্ছে নেতা, বর্তমান নেতা। শুধু ভারতের নয়, সারা পৃথিবীতে একই রোগ, বুঝেছেন? যে নেতা শো খাচ্ছে আর যে চিল্লাচ্ছে, বুঝতে পারছেন? হকের জন্য চিল্লাচ্ছে না, যে খাচ্ছে এর খাওয়া হয়নি, সে খাবে বলে চিল্লাচ্ছে, বুঝতে পারছেন? কেউ ভালো নাই, পথে আছে না, যেই যায় সেই হয়ে যায়। ওটা এমন একটা জায়গা, আমারও তো হুজুরে জুটে যায় না,
তাহলে আমি হুজুরা খেজুর হয়ে বসে থাকবো। জায়গাটাই তো এরকম, বুঝেছেন না? জায়গাটাই খারাপ। অতএব দুনিয়ার নেতা ইসলামের নেতা এক না আলাদা? জোরে বলে কথা বলেন, দুনিয়ার নেতা ইসলামের নেতা এক না আলাদা? আরো জোরে বলেন আলাদা। এক করবেন, এক করবেন, এক করতে যাবেন না। যদি দুনিয়ার নেতা ইসলামের নেতাকে এক করেন, বেঈমান কাফের হয়ে যাবে। কারণ দুনিয়ার যে আইন, ইসলামিক আইন হচ্ছে আলাদা। কাজ করবে দুনিয়া আর ইসলামিক ফতোয়া মারবেন। ইসলামিক ফতোয়া মারলে দুনিয়াকে শেখাশা করতে পারবে? এই পারবে? আচ্ছা, মদ খাওয়া হালাল না হারাম? সবাই বলেছে, আওয়াজ থেকে তো মনে হচ্ছে এলাকায় মাতাল বেশি আছে। হ্যাঁ, তো এলাকায় যদি মাতাল বেশি থাকে, মদ খাওয়া কি হালাল হয়ে যাবে না? হবে কি? হারাম হারামে থাকবে। তো জোরে বলেন, মদ খাওয়া হালাল না হারাম? আরো জোরে বলেন হারাম। আচ্ছা, মদ খাওয়া যে হারাম ভারতের আইনে আমরা মানতে পারি না? পারি না? জোরে বলেন, মানতে পারি না? তো মদ খাওয়া হারাম, ভারতের আইন আমাদের বাধা দেয় না, আমরা মানতে পারি। কিন্তু মদ খেলে ইসলামিক আইনে চাবুক মারার একটা হুকুম আছে। চাবুক মারতে পারি আমরা? কেন পারি না? আমরা মানতে পারছি, মানতে পারি না কারণ এটা ভারতের আইন বাধা দিচ্ছে আমাকে। সুদ খাওয়া হারাম, সুদ খাওয়া হারাম, ভারতের আইনে কোনো বাধা নেই, আমরা মানতে পারছি। বুঝেছে? চুরি করলে হাত কেটে দেওয়ার হুকুম আছে, ইসলামিক আইন, এটা আমরা মানি, পালন করতে পারি না কারণ ভারত এটা বাধা দিচ্ছে। অতএব যেটা সবই মানি, সব আমরা মানি। যেটা পালন করার ক্ষমতা আছে ভারতের বুকে বসে পালন করি, যেটা পালন করার ক্ষমতা নেই মানি, পালন করতে পারি না। বুঝে বললাম? এবারে বলে মদ খাওয়া হালাল না হারাম? জোরে বলে, আরো জোরে বলে। আচ্ছা, ভাত খাওয়া হালাল না হারাম? এবার উল্টো মশলা হচ্ছে নাকি? এখন তো পুলিশ একটা টোপ দেওয়া হয়, এটা বলে যায় না, সকালে উঠে মারপিট করতে। এখন হাইলাইট হতে গেলে কিচ্ছু লাগবে না, আমি কাল সকালে হাইলাইট হয়ে যাবো, শুধু লুঙ্গিটা খুলে দাঁড়িয়ে যাবে, ব্যাস সারা বাংলার লোক দেখবেন আমি কালকে চিনে। ভুলভাল হচ্ছে এই কথা, ভুলভাল হচ্ছে। এখনই মাইকে বসে বসে বাপ্পা উদ্ধার করে ছেড়ে দেবো, রেকর্ডিং করে ছেড়ে দাও, বিরাট বাজার। এখন হচ্ছে ফকটিয়ে বাজার। বুঝেছেন? কিছু মানুষ আছে না, তারা এইভাবে নিজেদের বাজার তুলতে চায়। আমি মাঝে মাঝে বলি একটা কথা, এত যদি হাইলাইট দরকার আছে, ইসলামকে ছেলেখেলা না করে ন্যাংটো হয়ে যায়, ন্যাংটো হয়ে যায়। ইসলামকে বদনাম করিস, ন্যাংটো হয়ে প্রচার আলো। ইসলামকে ছেলেখেলা করে প্রচারে আলো আসার দরকার নেই। মদ খাওয়া হালাল না হারাম? আওয়াজ পছন্দ হচ্ছে না, জোরে বলেন না, আরো জোরে বলে। ভাত খাওয়া হালাল না হারাম? আরো জোরে বলে হালাল। আর ভাত খাওয়া চলে কি হয়? কি হয়? মদ হয় না হাড়িয়া হয়? হ্যাঁ, হাড়িয়া হয়। অনেকে বলতে চায় না, ধরা পড়ার ভয়। বুঝলেন? বুঝলেন? এখানে যারা বসে আছেন, আচ্ছা কারো পকেটে দিশে আছে? এই কথা বলেন, কারো পকেটে দিশে আছে? হ্যাঁ, তো জান্নাতের বাগানে তো দিশে কি দরকার? ধরা পড়ে যাবে, থাকলেও বলবে না দিশে আছে। বুঝেছেন? তো যা, মদ খাওয়া হারাম, ভাত খাওয়া হালাল, হাড়িয়া খাওয়া জোরে বলে হারাম। ভাত খাওয়া হালাল, হাড়িয়া খাওয়া হারাম। আর তালের রস খাওয়া জোরে বলে, তালের রস খাওয়া হালাল, তারি খাওয়া, হ্যাঁ, ভাত খাওয়া হালাল, হাড়িয়া খাওয়া হারাম, তালের রস খাওয়া হালাল, তারি খাওয়া হারাম। আগের জামানায় খেজুরকে ভেজাবার পরে ওই ভেজানো পানি খেতে খুব ভালো লাগে। এখন আজকে বলতে পারছি না, খেজুর ভেজানো পানি খেতে খুব ভালো লাগে, কিন্তু খেজুরে যে ভেজানো হয় ওই পানিটা ভিজাতে গেলে একটা সময় লাগে, একটা সময়ের মতো ভিজাতে হয়। বেশি ভিজাতে গেলে গেঁজা উঠে যাবে, মদের আকারে চলে যাবে। খেয়াল করে শুনবেন, বাপ হচ্ছে খলিফা হযরত ওমর হুজুর সাহেব জানায় এই কাজটা হয়ে গিয়েছে কি খেজুরকে ভেজানো হয়েছিল যতটা ভেজাবার দরকার তার থেকে বেশি ভেজানো হয়ে গিয়েছে, হালাল জিনিস মদের আকারে চলে গিয়েছে। বাপ খলিফা অন্যায় করে ফেলেছে, ছেলে বিচার শুরু হয়েছিল। ওমর ফারুক সাহেবকে চাবুক মারার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, চাবুক মারা হয়েছিল, এত চাবুক মারা হয়েছিল, চাবুক মারতে মারতে ওমর ফারুক সাহেবরা ইন্তেকাল করলেন। ইন্তেকাল করার পরে যখন তাকে দাফন দেওয়া হয়, দাফন দেওয়ার সময় কিছু চাবুক মারা বাকি ছিল। হযরত ওমর ফারুক ওই চাবুকটা নিজ হাতে দিয়ে তার নিজের ছেলের কবর উপরে মারতে মারতে বলেছিলেন, বাবা ছেলে তোমার উপরে আল্লাহ যে হুকুমটা ছিল সেই হুকুমটা পালন করেছি, কাল কিয়ামতের
জোরে বলা যাবে না। বাপ খলিফা, ছেলেদের অন্যায় হয়েছে, বিচার হয়েছে, জোরে বলে বিচার হয়েছে। কারণ ইসলামিক খলিফা অন্তরে আল্লাহর ভয় আর আল্লাহর কোরআনের আইন ছিল বলে বিচারটা হয়েছে। আচ্ছা বলেন, এখন তো মন্ত্রীদের ছেলের দরকার নেই, মন্ত্রীদের শালা ছেলের বোনের ভাইরা ভাই হলে মোটামুটি অনেক রকম পাশ হয়ে যাবার লাইন বিচারে খুঁজে পাওয়া যাবে। একটু সম্পর্ক থাকলে সব বিচার আউট। তা দুনিয়ার বিচার আর ইসলামিক বিচার জোরে বলে আলাদা। এক করবেন, এক করবেন, এক যদি করতে যান বেঈমান কাফের হয়ে যাবেন। তাই বলি দুনিয়ার কাজ করবেন, দুনিয়ার ফতোয়া মারার অসুবিধা নাই। ইসলামিক কাজ করবেন, ইসলামিক ফতোয়া মারার এক অসুবিধা নাই। কিন্তু কাজ করবেন দুনিয়ার আর ইসলামিক যদি ফতোয়া দেন তাহলে ইসলামিক কাজটা কিন্তু করতে পারবেন না দুনিয়ার মধ্যে। অতএব দুটো কিন্তু আলাদা, এক করতে যাবেন, এক করে নিজের ঈমান নষ্ট করতে যাবেন। বুঝেছেন? যেটা বলছিলাম হযরত ওমর ফারুক হুজুর আপনার তলোয়ার উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। কি বলেছিলেন? যদি তোমরা কেউ বলো নবী ইন্তেকাল করেছে তাহলে এই যে তলোয়ার তোমাদের সাপ বদল করে দেওয়া হবে, তাই তো নাকি? তলোয়ারে দাঁড়িয়ে আছে, সকলেই জানে যে হযরত ওমর ফারুক যার আগে মানুষ। আবার সুবহানাল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা যাক হযরত ওমর ফারুক তলোয়ার উঁচু করে বলেছিলেন কি? তোমাদের কেউ বলো নবী ইন্তেকাল করেছে, সাপ বদল করে দেওয়া হবে। কারোর সাহস হচ্ছে না দ্বিতীয়বার একটু বলি। সকলেই জানে এটা হচ্ছে হযরত ওমর ফারুক, যে মানুষ নয়, কেউ সামলাতে পারছেন না। সকলেই জানে ওমর ফারুককে বোঝাবার মতো কেউ নয়। একটা ব্যক্তি আছে, নাম কি? হযরত আবু বকর সিদ্দিক। আর নবী আমার যখন ইন্তেকাল করলেন, আবু বকর সিদ্দিক ওই মুহূর্তে সেখানে ছিলেন না। আবু বকর সিদ্দিক যখন আসলেন, তাকে বলা হয় নবী ইন্তেকাল করেছেন। নবী আমার শুনলেন, আবু বকর শুনলেন। শোনার পরে মনে দুঃখ ব্যথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। নবী বিদায় নিয়েছেন। তারপরেই বলা হয় নবী আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে, এই খবরটা সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম সবাই স্বীকার করে নিয়েছে, একমাত্র ওমর ফারুক বিশ্বাস করে না। তলোয়ার উপরে বলছেন যদি তোমরা কেউ বলো নবী ইন্তেকাল করেছে, সাপ বদল করে দেওয়া হবে। ওরে আবু বকর একটু আপনি বুঝান না। আবু বকর দেখছেন যে হযরত ওমর ফারুক মদিনার মসজিদ নববী শরীফের চাতানে তলোয়ার উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আবু বকর কিছু বললেন না। হযরত আবু বকর সিদ্দিক আস্তে আস্তে মদিনার মসজিদ আচ্ছা আচ্ছা আল্লাহ আল্লাহ হযরত আবু বকর সিদ্দিক হুজরা পা দেখছেন হযরত ওমর ফারুক মদিনা মসজিদ নববী শরীফের চাতানে তলোয়ার উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, কিচ্ছু বললেন না। হযরত আবু বকর সিদ্দিক আস্তে আস্তে মদিনা মসজিদ চাতানে উঠলেন। উঠে ওমর ফারুক হুজুর আপনার যেখানে তলোয়ারটা দাঁড়িয়ে আছে উঁচু করে হুজুরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। দাঁড়াবার পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক ওমর ফারুকের পাশ থেকে একটু সামনে চলে গেলেন। সামনে গিয়ে নবী সাহাবারা আছেন, ওনাদের উদ্দেশ্য কড়া কড়া কথা বলেছিলেন। ওয়ালা বিসারা ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মাউত মা কানা মুহাম্মাদুন আবাদ মিন যালিকুম ওয়ালা রাসূলুল্লাহ খাতামান নবিয়্যিন। আমার আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, প্রত্যেক যে মনের শান গ্রহণ করতে হবে। নবী মানুষ ফেরেশতা নয়, নবী মানুষ নবী জিন নয়। নবী মানুষ হয়ে থাকে, নবী আমার ইন্তেকাল করেছে। নবী মানুষ না হয়ে থাকে, নবী আমার ইন্তেকাল করেন না। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওমর ফারুক তলোয়ারটা যে উঠেছিল, হুজুরের তলোয়ারটা আস্তে আস্তে নিচু হয়ে গিয়েছে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। নবী মানুষ, নবী জিন নয়, ফেরেশতা নয়, নবী মানুষ। আর নবী যদি মানুষ হয়ে থাকে, নবী ইন্তেকাল করেছে। আর নবী যদি মানুষ না হয়ে থাকে, নবী ইন্তেকাল করেন না। যেই বলেছেন নবী যদি মানুষ হয়ে থাকে ইন্তেকাল করেছে, আর মানুষ না হলে ইন্তেকাল করেন না। তলোয়ারটা উঁচু ছিল, তলোয়ারটা আস্তে আস্তে নিচু হয়ে গিয়েছে। জোরে বল, জোরে বলা যাবে না। আচ্ছা বলেন
নবী আমার মানুষ মানুষ নয়? কথা বলে নবী আমার মানুষ মানুষ নয়? আরো জোরে বলে মানুষ। তো নবী মানুষ, আপনি মানুষ, আমিও মানুষ, এক হয়ে যাবে, এক হয়ে যাবে। খবরদার, অনেকে আবার নবীকে মানুষ মনে করে এমন ভাব দেখায় মনে হয় পরে কাঁধে হাত দিয়ে ঘুরবে মনে হয় নবী মানুষ। তবে কথাটা ঠিক, তবে আপনার আমার মতো মানুষ নয়। আরে বাবা, নবী তো নবী নয়, নবী হচ্ছে নবী ধরে নবী। জোরে বলে, জোরে বলা যাবে না? নবী আমার ইমাম নয়, নবী হলে ইমামদের ইমাম। জোরে বলে। সব জায়গায় টালি করা ভালো না, যাত্রার সঙ্গে যাত্রা টালি করা ভালো নয়। নবীর স্থান সব জায়গায় আফজাল, সব জায়গায় আফজাল, সব জায়গায় আফজাল, বুঝেছেন? আর আমাদের কিছু বাঁশ আটকে গেলে আমরা কি করি? বাঁশ ছাড়াতে পারি না, ছাড়াতে যাবো কোথা? নবীকে ঠিক খেয়ে দিই, বুঝেছেন? অনেকে বলে নবীও মার খেয়েছে, আমরা মার খেতে পারবো না। আচ্ছা বলেন, নবীর মার খাওয়া আর আপনার আমার মার খাওয়া এখন আলাদা? জোরে বলে আলাদা। নবী আমার মার খেয়েছে আল্লাহ ইসলামকে জিন্দা করার জন্য, আর আমরা মার খাচ্ছি দলবাজি করার জন্য। আর দলবাজি করে মার খেয়ে খেয়ে ঠেকাবো, নবীদের মার খেতে পারে, আমরা পারবো না। আমি মাঝে মাঝে বলি, যারা নিজের সঙ্গে নিজের মারের সঙ্গে নবীর মারের তুলনা দেবে না, মাঝে মাঝে বলি তার ঘরে এত মারা মারবি, এত মারা মারবি, এত মারা মারবি, যেন ভুলেও যেন তারা এই তুলনা দিতে পারে। হ্যাঁ, যাত্রার সঙ্গে যাত্রার তুলনা ছেলেখেলা করছে, হ্যাঁ, নিজের বাস আটকে নিজে নবী কাজে কেন? নবীর সঙ্গে কারো তুলনা চলবে না। নবীর স্থান সব জায়গায় আফজাল আফজাল। তাহলে ওমর ফারুক তলোয়ারটা নিচু করে নিলেন, নিচু করে নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে আবু বকর সিদ্দিক। হযরত ওমর ফারুক হুজুর আপনার এক পা দুপা করে করে আবু বকর সিদ্দিক হুজুরের কাছে এসে দাঁড়ালেন, কাছে এসে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পর হযরত ওমর ফারুক আবু বকর সিদ্দিক হুজুরের পাশ থেকে সামনে চলে গেলেন। সামনে গিয়ে নবীর সাহাবারা আছে, ওনাদের উদ্দেশ্য কয়েকটা কথাবার্তা বলেছিলেন। আমি আমার জীবনের জিন্দেগিতে অনেক ইবাদত অনেক আমল করেছি। আমি আমার যত ইবাদত যত আমল করেছি, সমস্ত ইবাদত সমস্ত আমল আমি আমার আবু বকর সিদ্দিককে দিয়ে দেব। আবু বকর সিদ্দিক তার জীবন থেকে মাত্র 2 কেবল আমাকে দিয়ে দেন। আমি অনেক আমল করছি, আমি ওমর, আমার অনেক আমল আছে, সব আমল সব ইবাদত আমি ওমর আবু বকর সিদ্দিককে দিয়ে দেব। যে আবু বকর সিদ্দিক তার জীবন থেকে মাত্র 2 খানা ইবাদত আমল আমাকে দিয়ে দেয়, তাহলে আমি ওমর আমার জীবনে যত ইবাদত আছে যত আমল আছে সমস্ত ইবাদত সমস্ত আমল আমি ওমর আবু বকর সিদ্দিককে দিয়ে দেব। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কোন দুখানে ইবাদত? নবী হিজরত করেছিলেন, হিজরত করার পর নবী আমার গর্ব লুকিয়েছিলেন। ওই গর্বের মধ্যে অনেকগুলো গর্ব ছিল। আবু বকর সিদ্দিক উত্তরা গর্ব বাড়িয়েছে, মুজা ছিলেন। একটা গর্ব বড় ছিল, মুজাতে পারলেন না, পাঁচ বিবাদরা ছিলেন। ওই গর্বটা সাপ ছিল, আবু বকর সিদ্দিক দংশন করেছিল। আবু বকর সিদ্দিক সাপের কামড় খেয়েছিলেন, কষ্ট করেছিলেন, নড়াচড়া করতে চাইছিলেন না, সাপের কামড় খেয়েছিলেন, নবীর জন্য কষ্ট করেছিলেন। আবু বকর নবীর জন্য কষ্ট করেছেন, নবীর জন্য কষ্ট করা হচ্ছে একটা ইবাদত। সাপ কামড়াচ্ছে, আবু বকর সিদ্দিক হুজুরের কষ্ট হচ্ছে না, হয় না? জোরে বলেন। আবু বকর সিদ্দিক নবীর জন্য কষ্ট করেছেন না করেন না? করেছেন। নবীর জন্য কষ্ট করা হচ্ছে একটা ইবাদত। আর একটা কি? আরেকটা হলো নবী আমার ইন্তেকাল করেছেন, সমস্ত সাহাবারা একবারে স্বীকার করে নিয়েছেন, সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু আমি আর বিশ্বাস করি না। আমি বলেছিলাম তোমাদের কেউ বলো নবী ইন্তেকাল করেছে, সাপ বদল করে দেওয়া হবে, বিশ্বাস করি না। কিন্তু আবু বকর সিদ্দিক আমাকে বুঝিয়ে দিলেন নবী ইন্তেকাল করেছে। এই বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটা ইবাদত। এই দুখানা ইবাদত যদি আবু বকর সিদ্দিক আমি ওমরকে দিয়ে দেয়, এই দুখানা ইবাদত যদি আবু বকর সিদ্দিক আমি ওমরকে দিয়ে দেয়, তাহলে আমি ওমর আমার জীবনের যত ইবাদত আছে যত আমল আছে সমস্ত ইবাদত সমস্ত আমল আমি ওমর আবু বকর সিদ্দিককে দিয়ে দেবো। জোরে বলা যাবে? জোরে বলা যাবে না? তাহলে বলেন আবু বকর সিদ্দিকের আমলে পাল্লাটা ভারী না হালকা? আমার থেকে ভারী হবে? আওয়াজ বলছেন আমাদের বেশি ভারী হয়ে গেছে। জোরে বলেন আবু বকর সিদ্দিকের হুজুরের আমলে পাল্লাটা ভারী না হালকা? আর জোরে বলেন ভারী, অনেকটাই ভারী। কথাটা ঠিক, অবশ্যই ভারী। তা বলে আবু বকর সিদ্দিকের আমলে পাল্লাটা ভারী, ওমর ফারুককে নামিয়ে দেবেন না?
এই নামে দেবেন খবরদার। আল্লাহ আবু বকর সিদ্দিক হুজুরের যে শান যে মর্যাদা দিয়েছে আমরা সেই শান সেই মর্যাদার কথা বলি। আল্লাহ পাক ওমর ফারুক হুজুরের যে শান দিয়েছে যে মর্যাদা দিয়েছে আমরা সেই শান সেই মর্যাদার কথা বলি। আল্লাহ পাক পুত্রা সাহাবায়ে-কেরামকে যে যার জায়গায় উচ্চ স্থানে সম্মানিত করে গেছেন। নওয়াজুবিল্লাহ কাউকে ছোট বড় করার উদ্দেশ্যে কোনো কথা বলি না, যার যেমন শান সেই শানের কথা আমরা বলি। তবে সমাজে কিছু মানুষ আছে তারা কোন সাহাবাকে বড় করতে যায়, আবার কোন সাহাবাকে ছোট করতে যায়। আচ্ছা বলেন, কোন সাহাবাকে বড় করতে গিয়ে যদি কোন সাহাবাকে ছোট করে দেওয়া হয়, এটা আমাদের বিয়াদবি হবে না? হবে না? বিয়াদবি হবে না? বিয়াদবি হবে। আর বিয়াদবি হলে কি হবে? বিয়াদব হয়ে যাবে। বিয়াদব হয়ে গেছে, বিয়াদব হয়ে যাবে। আর যারা বিয়াদব হবে না এদের মাথায় আল্লাহর রহমত থাকবে না, কারণ বিয়াদব যারা হয় তারা রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। আর যাদের মাথায় আল্লাহর রহমত থাকবে না তাদের মাথায় আল্লাহর গজব করতে সময় লাগবে না, কারণ রহমত যখন নাই গজব করতে সময় লাগবে না। আর আল্লাহর গজব কিরকম জানেন? আল্লাহর গজব আলাদা, আল্লাহর মার আলাদা, আল্লাহর মারে ভাঁজ আলাদা। আল্লাহ যখন মারবেন না বুঝতে পারবেন আল্লাহ মারছে কিভাবে। আমার আল্লাহ যখন মারবেন না ফাটবে না, ফুলবে না, কাটবে না, কিচ্ছু হবে না, কিন্তু হু হু করে জ্বলে জ্বলে আল্লাহর মারে ভাঁজ আলাদা। বুঝতে পারবেন না কিভাবে কি হয়ে গেল। ফোড়া বোঝেন? এই কথা বলেন না, ফোড়া বোঝেন? হ্যাঁ, ফোড়া হয়েছে 5 টাকার বড়ি খাবে। ক টাকা? 5 টাকা বড়ি খাবে। 5 টাকার বড়ি খাওয়ার ওসিলায় আল্লাহ ফোড়া ভালো করতে পারেন না? পারেন না? পারে। আর আল্লাহ যে মনে করে ওই ফোড়ায় 50,000 গলিয়ে দেবো, পারেন না? পারেন না? আল্লাহর মার বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, যে আল্লাহ 5 টাকা ভালো করতে পারে সে আল্লাহ 50,000 গলি দিতে পারে। বুঝেছেন? একজন মাসে 50,000 টাকা ইনকাম, আর একজন মাসে 25,000 টাকা ইনকাম। 50 25 পার্থক্য আছে না? নাই পার্থক্য আছে। মাইনে 50,000 25,000 অনেক পার্থক্য। ধরেন আমার আল্লাহ পাক ওই 50,000 এ গজব ফেলে দিয়েছে। মাইনে 50,000, আল্লাহ মার পড়ে গিয়েছে কি? আল্লাহ একটা ডাক্তার ঢুকে দিয়েছে, সে মোটামুটি ঢুকে একাই 25,000 খেয়ে পেট মোটা করে বসে আছে। মাইনে 50,000, ডাক্তার গেল কত? 25, থাকলো কত? 25, আর একজন মাইনে কত? ওটাও 25। বুঝা গেল? হ্যাঁ, আল্লাহর মার কঠিন মার, যখন মারবে না বুঝতে পারবেন না। এবারে বলেন, সারা পৃথিবীর মধ্যে সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে না? হয় না? হচ্ছে না? এবারে বলেন, মুসলমানদের সবার আল্লাহ আছে না? আরো জোরে বলে, সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের অত্যাচার হচ্ছে, মুসলমানদের সাথে আমার আল্লাহ আছেন। সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের অত্যাচার হচ্ছে, আমার আল্লাহ দেখতে পাচ্ছে না? জোরে বলে, আল্লাহ দেখতে পাচ্ছে। আল্লাহ মুসলমান মার খেচ্ছে, অত্যাচার হচ্ছে, আল্লাহ দেখতে পাচ্ছে, আল্লাহ মুসলমানের সাথে আছে, তারপর মুসলমানের মার খেয়ে যাচ্ছে, খেয়ে যাচ্ছে, খেয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, তাহলে বলেন আল্লাহ মুসলমানের সাথে আছে না? জোরে বলে, আছে। আল্লাহর মার নাই, হেকমতের মার। বুঝতে পারছেন? আল্লাহ আপনার মতো নেই, টিটফট টাট নয়, আল্লাহর হেকমত চালানো। বুঝেছেন? আমার আল্লাহ গোটা পৃথিবীটা দেখবে এরকম ধরেন, ধরে যদি নাড়িয়ে দেন কি হবে বলেন? এই কথা বলেন, বুঝতে পারছেন? ভূমিকম্প হয়ে যাবে। আর ভূমিকম্প হলে কি হবে? হ্যাঁ, দুমদাম করে পড়বে। সারা পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও ভূমিকম্প হয়েছে না? হয়নি? জোরে বলে না, হয়েছে না? হয়নি? ভারতে মুসলমান মরছে, পাকিস্তানে মরছে, বাংলাদেশে মরছে। বুঝতে পারছেন? যে কোনো একটা ওসিলা দিয়ে মেরে দেওয়া হচ্ছে। এই তো কিছুদিন আগে ভারতে একটা অঘটন ঘটে গেছে। আমি অঘটন ঘটে, বুঝতে পারছেন? কদিন আগে মোবাইলটা খুললে দেখবেন কত রকম খবর পাওয়া যাচ্ছে। আল্লাহর হেকমতের মা, কোথায় আল্লাহ কি করে নেবেন বুঝতে পারবেন। আল্লাহ মুসলমানের সঙ্গে আছে, মুসলমান আমার আল্লাহর সঙ্গে নাই। যুদ্ধের ময়দান কুফারের পরতে যখন মুসলমানদের কুফারদের সঙ্গে যখন মুসলমানদের লড়াই শুরু হয়ে যায় না, কুফারদের হাতে তীর তলোয়ার বল্লম সব আছে, মুসলমানদের হাতে কিচ্ছু নাই। মুসলমান চুপচাপ মুখে জবানে আল্লাহর নাম নিয়ে বসে আছে, আর কিচ্ছু নাই। কুফারদের হাতে তীর তলোয়ার বল্লম সব আছে। কুফাররা যখন মুসলমানদেরকে একটা নয় ঝাঁকা তীর ছুড়ে মুসলমানরা দেখছে তার দিকে তীরগুলো আসছে, মুসলমানদের হাতে না আছে তীর, না আছে তলোয়ার, না আছে বল্লম, কিচ্ছুই নাই। জবানে শুধু আল্লাহর নাম আছে। আল্লাহর নাম ছাড়া
মুসলমানদের কিছুই নাই। এই অবস্থাটা হযরত শাহজালাল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুর দেখছেন কুফারের তরফ থেকে মুসলমান পিছড়া হয়েছে, তীরগুলো মুসলমান দিকে আসে, মুসলমানের তরফ থেকে কিছু নাই, জবানে শুধু আল্লাহর নাম আছে। এই অবস্থা হযরত শাহজালাল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুর দেখলেন, দেখার পরে শাহজালাল আঙুলগুলোকে নিয়ে ধীরে ধীরে ইশারা করে একবার শুধু ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। ঘোরাবার সাথে সাথে যারা ছুঁয়েছিল ওই তীরগুলো ঘুরে গিয়ে যারা ছুঁয়েছে তাদের সিনা ভরে চলে গিয়েছে। জোরে বলে, জোরে বলে। তাহলে বলে মুসলমানদের সঙ্গে আল্লাহ আছে? জোরে বলে আছে। মুসলমান আল্লাহর সঙ্গে নাই, মুসলমান আল্লাহর সঙ্গে না, আল্লাহ মুসলমানের সঙ্গে আছে। বুঝেছেন? আল্লাহর মা ভাঁজ আলাদা, আল্লাহর মা ভাঁজ আলাদা। বুঝেছেন না? মাঝে মাঝে খারাপকে সাইজ করতে গেলে ভালো করে সাথে দিতে হয়, তাই না? আপনাদের গ্রামের নাম কি? বড় বাঁকড়া, তাই তো? বড় বাঁকড়া, বড় বাঁকড়া গ্রাম। ধরেন এই গ্রামে 10,000 মানুষ বসবাস করে, গায়ে লেবেন না? 10,000-এর মধ্যে 9,500 বেঈমান হয়ে গেছে, 500 ইমানদার আছে। আল্লাহর ইচ্ছা খালি খাওয়া দুনিয়ার বোঝ, বেঈমানকে রেখে লাভ নেই। আমি আল্লাহ ডুবিয়ে মেরে দেবো, আমি আল্লাহ ডুবিয়ে মেরে দেবো। যদি আমার আল্লাহ পাক কিভাবে ডুবাবেন? আল্লাহ পাক ইরাদা করলেন যে আমি বড় বাংলা গ্রামে আমি আল্লাহ বন্যা দিয়ে পানি দিয়ে ডুবিয়ে মেরে দেবো। কিন্তু 9,500 বেঈমান আছে, 500 ইমানদার আছে। এবারে বলেন, যদি আমার আল্লাহ পাক 9,500 বেঈমানকে ডুবিয়ে মেরে দেন আর 500 ইমানদারকে যদি আমার আল্লাহ বাঁচিয়ে দেন, তাহলে সাধারণ মানুষ বুঝবে না, সুঝবে না। সাধারণ মানুষ মনে করবে দেখেছো আল্লাহ একসাথে বিচার করেছে, আল্লাহ একসাথে বিচার করেছে। আল্লাহর হিকমত, আল্লাহ এরাদা করলেন বন্যা দিলেন, বন্যা দিয়ে 9,500 বেঈমান, 500 ইমানদার, টোটাল 10,000 কে আমার আল্লাহ ডুবিয়ে মেরে দিলেন। আমাদের জ্ঞানের বাইরে আমরা ভাবলাম কি বেঈমানগুলো যাচ্ছিল, যাক ভালোগুলো চলে গেল, এটা আমরা ভাবছি। কিন্তু আল্লাহ হিকমত দেখেছেন, আল্লাহ 500 ইমানদারকে সাথে নিলেন। ইমানদারদের বিচার আল্লাহ ভালো করবে না করবে? জোরে বলে, আল্লাহ ভালো বিচার করবে। 500 ইমানদারকে সাথে নিলেন আর 500 ইমানদারকে দেখিয়ে আল্লাহ 9,500 বেঈমানকে সাফ করে দিয়েছে। বুঝতে পারছেন না? আল্লাহর ভাগ আলাদা, আল্লাহর হিকমত আলাদা, বুঝতে পারবেন কি? তাই বলি কিছু করতে পারে না পারে বিয়াদবের খাতে নাম তুলবেন না। আমরা মানুষ, মূর্খ মানুষ, কোন সাহাবা বড় কোন সাহাবা ছোট বেশি বোঝার দরকার নেই। এটুকুনি বুঝে রাখেন সাহাবে কেরামরা নক্ষত্রের নাই, যাকে ধরবেন ইসলামের সঠিক পথ পেয়ে যাবেন। জোরে বলা যাবে, জোরে বলা যাবে না? এবার বলেন কোনটা বড় কোনটা ছোট এ দেখার দরকার আছে? জোরে বলেন দরকার আছে? আজ দেখতে যায় তাহলে বিয়াদবি হয়ে যাবে। বিয়াদবি হলে আল্লাহর মার পড়ে যাবে, আল্লাহর মার পড়বে, বুঝতে পারবে না কিভাবে আল্লাহর মার পড়ছে, চোখ চেয়ে রয়ে যাবে, জান জান কোথায় চলে যাবে, বুঝতে পারবে। মদিনা লাগাবে সুলেমান হযরত আবু রাহমাতুল্লাহ বলেন, আমি আগে ফজর নামাজের পর একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখলাম। দেখে আমি চোখ গালের মধ্যে ঝুলে আছে। ওই ব্যক্তির নাম হচ্ছে আবু লাহাব। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এটা কি করে হলো? আবু লাহাব শেষে বলে, নবী সাহাবায়ে কেরাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ থেকে মুবারক হয়ে আসছে। আমি কতদের সব দেখলাম আল্লাহ নবী উঁচু গায়ে বসে আছেন, একসাথে আবু বকর রয়েছেন, ওমর ফারুক রয়েছেন, একসাথে আলী রয়েছেন, আমি আবু লাহাব আমি একসাথে রয়েছি। এমন সময় দেখা যায় হয়তো আবু বকর ওমর ফারুক আল্লাহ নবী অভিযোগ করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যক্তির নাম হচ্ছে আবু লাহাব, সে আপনার সাহাবায়ে মনে করে আমাদের খুব কষ্ট হয়। নবী মাসে বলেছিলেন, বাবা বলে তুমি কেন বাবা আমার সাহাবায়ে মনে দাও, তোমাকে শিক্ষা দিয়েছে বলো। আবু লাহাব সেই সময় কোনো চিন্তা না করে বলেছিলেন, আমাকে গাল বন্ধ করতে শিখিয়েছে হযরত আলী। কার নাম বললাম? হযরতে আলী। খেয়াল করে শুনবেন, সবচেয়ে মাধ্যমে আবু বকর সিদ্দিক, ওমর ফারুক সবচেয়ে মাধ্যমে নবীকে অভিযোগ করছে, সবচেয়ে মাধ্যমে হুজুর এই লোকটার নাম হচ্ছে আবু লাহাব, যে আপনার সাহাবাদের গালমন্দ করে, আমাদের খুব কষ্ট হয়। সবচেয়ে মাধ্যমে অভিযোগ করলেন, নবী আপনার ওই সবচেয়ে মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা বলে
তুমি আমার সাহাবাদের গাল দাও। হযরত আবু বকর ওমর তোমার না অভিযোগ করছে, স্বপ্নে নবী জিজ্ঞাসা করলেন, আর নবী যখন জিজ্ঞাসা করছেন উত্তর দেবে, কিছু হাতা হাতা পায় না, কি বলা যায় কি বলা যায়, একটু দূরে নাই হযরত আলীকে দেখে বলেছে, হুজুর আমায় গাল দিয়ে শিখিয়েছে হযরত আলী। আজি হযরত আলী হুজুরের নাম নিয়েছেন, হুজুরের কানে আওয়াজ চলে গেছে। হযরত আলী হুজুর বলেছিলেন, খবরদার আমার মিথ্যা কথা বলবে না, খবরদার আমার অপবাদ দেবে না। যদি তুমি সত্য কথা বলো ঠিক আছে, মিথ্যা যদি কথা বলো তোমার চোখগুলো ফুটো হয়ে যাবে, তোমার চোখগুলো অন্ধ হয়ে যাবে। এই কথা বলার পরে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর আপনার দুই খেলা আগুন নিয়ে আবুল হাসের চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। আর যখন আবুল হাসের ঘুমটা ভেঙে যায়, ঘুম ভাঙার পর দেখছে চোখগুলো খুলে গিয়ে গালের মধ্যে রটরট করে ঝুলছে। বুঝা গেল কথা বলে? বুঝা গেল? বুঝতে পারছেন না? অভিযোগ করে স্বপ্নে, আর আঙুলে গোলাটা মেরেছে ওটা স্বপ্নে, আর ঘুম হওয়ার পর কি দেখছে বাস্তবিক চোখটা খুলে পড়ে গিয়েছে। আল্লাহর মার, কঠিন মার। মদিনার মসজিদ নববী শরীফে বুজুর্গ আল্লাহর বুজুর্গ বান্দারা বসে আছেন, তাদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, তোমরা আমায় দেখো, আমায় দেখে সাবধান হয়ে যাও। কি দেখবে? দেখা যাচ্ছে এক ব্যক্তির দেহের একটা সাইড সাদা আর একটা সাইড কালো হয়ে গিয়েছে। কি করে হলো? নবী সাহাবার নাম শোনার সাথে সাথে মুখ দিয়ে গালমন্দ বার হতো, আমার মুখ দিয়ে গালমন্দ বার হয়ে আসতো। গত রাতে শুয়েছিলাম, শুয়ে স্বপ্নের মাধ্যমে হযরত আলীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়ে যায়। স্বপ্নের মাধ্যমে হযরত আলী বলেছিলেন, ওরে পাপিষ্ঠ জালেম, তুমি নাকি নবীর সাহাবাদের গাল দাও, তুমি নাকি নবীর সাহাবাদের অসম্মান করো। এই কথা বলার পরে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্বপ্নের মাধ্যমে টেনে যখন আমার ঘুমটা ভেঙে যায়, ঘুম ভাঙার পরে দেখি যে দিকটা চড় মেরেছে ওই দিকটা কালো সিয়া হয়ে গেছে। কোথায় চড় মারছে? কোথায়? স্বপ্নে। ফল পাচ্ছে কোথায়? ফল পাচ্ছে কোথায়? বাস্তবে। চড় মারছে স্বপ্নে, ফল পাচ্ছে কোথায়? বাস্তবে। গরম দেখাচ্ছে, হ্যাঁ আমার পয়সা আছে, ক্ষমতা আছে, গরম। আল্লাহর মার পড়বে না, সব গরম শেষ। আল্লাহর মার কিভাবে বুঝতে পারবেন না, বুঝেছেন? আমাদের এই একটা মানুষ আছে, তার 300 কোটি টাকার মালিক, 300 কোটি টাকার মালিক। আচ্ছা বলেন 300 কোটি টাকার মালিক মানে আর ওর অসুবিধা আছে? এই যে অসুবিধা আছে, দুনিয়া অসুবিধা হবে? 300 মানে কি কিছু করতে হবে না, একটা করে লে আর 4 পিস চলে যাবে, একটা করে বের কর আর 4 পিস চলে যাবে। কি 300 কোটি টাকার মালিক হলে তো হবে না। 300 কোটি টাকা কোথা থেকে হলো? কার কথা বাস দিয়েছো, কার কথা খেয়েছো? আমাদের মধ্যে অনেক গরম আছে, বাড়ি গাড়ি গরম আছে, মাথায় রেখে দেবে। যদি আপনার উপার্জন হক পথে না হয়, যদি লোকের মেরে হয়, লোকে ঝেড়ে হয়, গাড়ি বাড়ি সব হবে, ভোগ করতে হবে না। আল্লাহ ঠিক বের করে দেবে, অত সহজ নয়। এক ব্যক্তি 300 কোটি টাকা মালিক, এখন বেচারি কি করে না করে বলার দরকার নেই। 300 কোটি টাকা মালিক কষ্ট করে 300 কোটি টাকা জমিয়ে দিয়ে ছেলেদের ঘরে দিয়ে গেছে, বাবা আমার 300 কোটি টাকা মালিক আছে, আমি মরে যাবো। মরেও গেছে, ছেলেদের ঘরে 300 কোটি টাকা দিয়ে দিয়েছে, সম্পত্তি দিয়ে দিয়েছে, পেট্রোল পাম্প থেকে শুরু করে নিয়ে হোটেল বিল্ডিং সব দিয়েছে। এখন বলেন 50 টাকা আমাদের পেট ভরবে না? ভরবে না? জোরে বলে পেট ভরবে না? হ্যাঁ, 500 টাকা পেট ভরবে না? বড় লোকদের 50 টাকা ভরে নে, 500 ভরে নে, ওদের 50,000 5 লাখে তো পেটটা ভরে। বুঝতে পারলেন? বিহকের মাল উপায় করেছো, ভোগ করেছো। এবার ওই জন্য আমাদের যেটা 50 টাকা মিটে যায়, ওদের 50,000 5 লাখ করে লাগে। এই করে করে ব্যাস আল্লাহ ধ্বংস এইভাবে করে দেবে। বুঝতে পারবেন? বুঝেছেন? কোথায় আল্লাহ জড়িয়ে দেবেন বুঝতে পারবেন। 5 টাকার বড়ি আল্লাহ ভালো করতে পারেন, আর 50,000ও গলি দিতে পারে। আল্লাহর মার কঠিন। বুঝেছেন? তাই বলি কিছু করতে পারে না পারি, বিয়াদবের খাতায় নাম না ওঠে। আম মানুষ, মূর্খ মানুষ, বেশি বোঝার দরকার নেই, এটুকুনি বুঝে রাখে সাহাবে কেরামের নক্ষত্র নাই। যাকে ধরবেন ইসলামের সঠিক পথ পেয়ে যাবেন। জোরে বলে, জোরে বলা যাবে না? জোরে বলা যাবে না? যেটা বলছিলাম আবু বকর সিদ্দিক নবীকে মহব্বত করে ভালোবাসেন। আবু বকর সিদ্দিক নবীকে যে মহব্বত করেন, ভালোবাসেন, আমরা কি সে মহব্বত পারবো? এই কথা বলে না পারবো? পারবো না। খুব মহব্বত করতে।
হয়তো আবু বকর সিদ্দিক হুজুর আব্বাজান যখন অমুসলমান ছিলেন, অমুসলমান থাকা অবস্থায় হয়তো আবু বকর সিদ্দিক হুজুর আব্বাজান আল্লাহর বিষয়ে বাজে কথা বলেছেন। আবু বকর সিদ্দিক শুনলেন তার আব্বাজান নবী পাকের বাজে কথা বলেছেন। আবু বকর সিদ্দিক নবীকে মহব্বত করেন, সহ্য করতে পারলেন না। বাপ থেকে বলেছে আমার মেয়ে খারাপ কথা বলেছে, সহ্য করতে পারলেন না। আবু বকর সিদ্দিক সুজা বাপের কাছে গিয়েছিলেন। নবী পাকের বাজে কথা বলার কারণে আবু বকর সিদ্দিক তার আব্বাজানের সঙ্গে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। আবু বকর নবীকে ভালোবাসে, তার আব্বাজান অমুসলমান থাকা অবস্থায় নবী পাকের বাজে কথা বলেছেন, সহ্য করতে পারছেন। আমার বাপ নবীকে এত বড় কথা বলে, নবী ভালোবাসে, সহ্য করতে না পেরে বাবার কাছে গিয়ে প্রতিশোধটা নিয়েছিলেন। এই আবু বকর সিদ্দিক তার আব্বার সঙ্গে প্রতিশোধটা নিলেন। এই প্রতিশোধ নেওয়ার খবরটা আল্লাহর নবীর কান মুবারকে পৌঁছে যায়। নবী আমার ডাক দিলেন, বাবা আবু বকর, আমি রাসূলুল্লাহকে শুনলাম তোমার আব্বাজান আমার সম্পর্কে বাজে কথা বলেছে, তুমি নাকি তোমার আব্বার সঙ্গে প্রতিশোধ নিয়েছো? নবী জিজ্ঞাসা করছেন। আবু বকর সিদ্দিক বলেছেন কি হুজুর আমি নিয়েছি। নবী কি বললেন? ঠিক করেছো? না, নবী আমার পরিষ্কার বলেছিলেন বাবা আবু বকর ওরা তোমার ঠিক হয়নি গো বাবা, ওরা তোমার আব্বাজান হয়, ওটা তোমার ঠিক হয়নি। আবু বকর সিদ্দিক বলেছে হুজুর বিয়াদবি ক্ষমা করে দেন, মাফ করে দেন। আমি আবু বকর কুফারে কুরাইশে অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি, আমার কিছু অসুবিধা হয় না। আর আপনাকে যদি কেউ কিছু বলে এটা আমি আবু বকর সহ্য করতে পারবো না। জোরে বলে, জোরে বলা যাবে না। তারপরও নবী আমার বলেছিলেন বাবা আবু বকর ওরা তোমার ঠিক হয়নি গো বাবা, ওরা তোমার আব্বাজান হয়, ওরা তোমার ঠিক হয়নি। ইসলাম কত বড় উদার দেখলেন। তুই মুসলমান, তোমার বাপটা মুসলমান নয়, তুই মুসলমান, তোমার মাটা মুসলমান নয়। ইসলাম কত বড় উদার। ইসলাম বলছে যাও, চলে যাও বাবার কাছে, চলে যাও বাবার কাছে গিয়ে যাও, চলে যাও তার সেবা করো, যাও মায়ের কাছে চলে যাও তার সেবা করো, যাও তার খরচা বহন করো, তার খেদমত করো। ইসলাম এত বড় উদার। তুই মুসলমান, তোমার বাপটা মুসলমান নয়, মাটা মুসলমান নয়, তার সেবা করো, খরচা করো, তার খেদমত করো। ইসলাম এত বড় উদার। ইসলাম যদি অমুসলমান বাবার প্রতি এত উদার হতে পারে, আলহামদুলিল্লাহ আমরা মুসলমান। মুসলমানদের কাছে ইসলাম তার মা বাপকে নিয়ামত করে পাঠিয়েছেন। জোরে বল, জোরে বলা যাবে না। আচ্ছা মা বাপ নিয়ামত না নিয়ামত নয়? কথা বলেন না, এলাকায় কি মা বাপ গজব নাকি আপনাদের এলাকায়? তা আওয়াজ নেই কেন? এই মা বাপ নিয়ামত না নিয়ামত নয়? জোরে বলে, মা বাপ নিয়ামত। যাদের মা বাপ আছে তারা জানে মা বাপ কি জিনিস, আর যাদের মা বাপ নাই তারা জানে না মা বাপ কি জিনিস। আর অনেক কপাল ফাড়া দুনিয়ার মুখে এমন আছে যাদের মা বাপ থাকতো আবার মা বাপ নাই। এই ধরনের কপাল ফাড়া দুনিয়া আছে না নাই? জোরে বলে, কপাল ফাড়া আছে। খবরদার মা বাবার সঙ্গে বেয়াদবি করবেন না। মা বাপ হচ্ছে নিয়ামত জিনিস। ভুল যদি হয়ে থাকে, ভুল যদি করে থাকেন, মা বাবার কাছে যান, গিয়ে মাফ চান, মাফ চেয়ে দোয়া নিয়ে নেন। আর মা বাপ যদি ছেলেকে মাফ করে দোয়া করে দেয়, আমার আল্লাহ ওই ছেলের দুনিয়া আখিরাতকে উজালা করে দেবে। জোরে বল, জোরে বলা যাবে না। খবরদার মা বাবার সঙ্গে বেয়াদবি করবেন না। মা বাপ হচ্ছে নিয়ামত জিনিস। আল্লাহ কোরআন বলেন ওয়াবিলওয়ালিদাইনি ইহসানা ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইন্নাকাল কিবর আহাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুল লাহুমা উফফি ওয়ালা তানহারহুমা ওয়া কুল লাহুমা কাওলান কারীমা। আল্লাহ কোরআন বলেন ও ছেলেরা যখন বাজার মাজার বুড়ো হয়ে যায়, বুড়ি হয়ে যায়, তখন তোমার মুখে তাকে দেখে আশা করতে থাকে আজকে আমার ছেলে বড় হয়েছে, আমাকে দুবেলা দুপুর খাবার খাওয়াবে। আল্লাহ কোরআন বলেন ও ছেলেরা তোমরা তোমাদের মা বাবার সঙ্গে এমন কথাবার্তা বলো না, তোমরা তোমাদের মা বাবার সঙ্গে এমন ব্যবহার করো না তাদের মুখ থেকে উপরে শব্দরা বার হয়ে যায়। কোরআন নিষেধ করছে খবরদার মা বাবার সঙ্গে এমন ব্যবহার করো না যে তাদের মুখ থেকে কষ্টের সাথে উফ বলে শব্দটা বার হয়। কোরআন নিষেধ করছে। তারপরেও যদি ছেলের কারণে মা বাবার মুখ দিয়ে কষ্টের সাথে উফ বলে শব্দটা বার হয় তাহলে কি হবে? যেখানে কোরআন নিষেধ করছে খবরদার এমন ব্যবহার করো না যে মা বাবার মুখ দিয়ে উফ বলে শব্দটা বার হয়, নিষেধ করছে। তারপরেও যদি ছেলের কারণে কষ্টের সাথে মা বাবার মুখ দিয়ে উফ বলে শব্দটা বার হয় কি হবে? বুঝতে পারছেন? এত সহজ ব্যাপার নয়। তামাম জীবনের আমাল আল্লাহ বরবাদ করে দেবেন, এত সহজ ব্যাপার নয়। في
সুখ চলে এলো, যে ছেলে বলে তার মা বাপ রাজি হয়ে যায়, যে ছেলে বলে তার মা বাপ খুশি হয়ে যায়, আমার আল্লাহ পাক সেই ছেলে বলে খুশি হয়ে যায়। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। ছেলে মেয়ে মা বাপ রাজি হলে কে রাজি হয়? জোরে বলে আল্লাহ। ছেলে মেয়ে মা বাপ খুশি হলে কে খুশি হয়? আল্লাহ খুশি হয়। এবারে বলে যে ছেলে তার মা বাবা খুশি হবে, আমার আল্লাহ সেই ছেলের উপর খুশি হয়ে যাবে। এবারে বলে যার উপরে আল্লাহ খুশি হবে, আল্লাহকে অখুশি করে কেউ জান্নাত পাবে? এই জোরে বলে পাবে? এত সহজ ব্যাপার নয়। খবরদার মা বাবার সঙ্গে বেয়াদবি করবেন না। মা বাপ হচ্ছে নিয়ামত জিনিস, বুঝেছেন? যতদিন আছে গনিমত মনে করে খিদমত করেন, সেবা নেন, দোয়া নেন। আমাদের সমাজে এমন কিছু রোগ আছে যে বাবা বুড়ো বুড়ি হয়ে গেলে ছেলেদের কাছে বোঝ হয়ে যায়, যার কারণে ভাগ হয়ে যায়। এই রোগটা আছে না? এই কথা বলা আছে না? হ্যাঁ, বাবার তিনটা ছেলে, বড় ছেলে 1 মাস, মেজো ছেলে 1 মাস, ছোট ছেলে 1 মাস, ভাগ করে করে খাওয়াচ্ছে। হ্যাঁ, কি কপাল বলেন তো? এক বাপের 3টে সন্তান, বাপ মা একাই 3টে সন্তানকে মানুষ করে দিল, মানুষ করে বড় করে দিল, আর ছেলেগুলো মানুষ করে বড় হওয়ার পরে অমানুষের পরিচয় দিয়ে বাপ মাকে ভাগ করে নিয়েছে। হ্যাঁ, কিসের জন্য ভাগ হয়েছে? বাপ মা বুড়ো হয়ে গিয়েছে, বাপ মা বুড়ি হয়ে গিয়েছে, খরচা বেড়ে গিয়েছে, বোঝ লাগছে, ওষুধের খরচা বাড়ছে, কাশির আওয়াজ বাড়ছে, আর তার সাথে সাথে বিজন মোল্লার কামড় আসছে। সব থাকবে, বাপ মা ভাগ হয়ে গেছে। মাথায় রাখবেন, যদি জানতাম বাপের 3টা ছেলে বাপকে মহব্বত করে ভালোবাসে, 3টা ছেলের একটাই বক্তব্য, আমি একা বাপের খিদমত করব, আমি একা বাপের সেবা করব, একটাই বক্তব্য। কিন্তু এইভাবে হয় নাই। হয়েছে কিসের ভাগ? ভাগ হয়েছে বাপ মা বোঝ হয়ে গেছে। যদি মনে হয় বাপ মা বুড়ো বুড়ি হয়ে গেছে, ভাগ হয়ে গেছে মনে হয়, তাহলে জানবেন আপনি বুড়ো হবেন, আপনারা বুড়ি হবেন, আপনি আপনার ছেলের কাছে বোঝ হবেন। যদি আপনার কাছে আপনার বাপ মা বোঝ হয়, আপনি আপনার ছেলের কাছে বোঝ হবেন। এত সহজ ব্যাপার নয়, একদম বিরেশ কবি বার হবে। খবরদার বাপ মার সঙ্গে বেয়াদবি করবেন না, নিয়ামত জিনিস মাথায় রাখবেন। বাপ মা যতদিন আছে এটা খুঁটি, বাপ মা যতদিন আছে এটা নিয়ামত, কোনো কাজে লাগবে না। বাপ মা বুড়ো বুড়ি হয়ে গেছে, কোনো কাজে লাগবে না। ঘরের এক কোণে দেখবেন আপনার ওই বুড়ো বুড়ি হয়ে 3 মাথা হয়ে বসে আছে, কাজে লাগবে না। কিন্তু যতদিন ওই বুড়ো বুড়ি আছে কাজে নয়, ততদিন পর্যন্ত একটা খুঁটি। সকালে কাজে যাবেন, দেখবেন ঘরের কোণে বুড়ো বাপ মা বুড়ো বুড়ি বসে আছে, আবার পাশে ফিরবেন, দেখবেন বাপ মা বুড়ো বুড়ি বসে আছে, আবার সকালে যাবেন, বাপ মা বুড়ো বুড়ি বসে আছে, আবার পরে দেখবেন বাপ মা বুড়ো বুড়ি বসে আছে। যেদিন দেখবেন বাপ মা বুড়ো বুড়ি নাই, সেদিন থেকে বাপ মা বলা স্বাদ মিটে গেল, সেদিন থেকে বাপ মা বলা স্বাদ মিটে গেল। খবরদার বাপ্পার সঙ্গে বেয়াদবি করবেন না। বাপ্পা হচ্ছে নিয়ামত জিনিস, বাপ্পা হচ্ছে নিয়ামত জিনিস। আমাদের সমাজে একটা বাজে রোগ আছে, আল্লাহ ছেলেদের পয়সা দিয়েছে, আল্লাহ ছেলেদের পয়সা দিয়েছে। ছেলেদের আল্লাহ পয়সা দেওয়ার পরে ছেলেরা মনে করেছে আমরা বাপেরও বাপ হয়ে গেছি। আল্লাহ পয়সা দিয়েছে, ছেলে মনে করছে আমরা বাপেরও বাপ। অনেক সমাজে ছেলে আছে, ছেলে হয়ে বাপ মার বিচার করে, এই ধরনের ছেলে আছে না? এই গলা বলে আছে না? খবরদার, ছেলে হয়ে বাপ্পার বিচার করতে যাবে না, কারণ ছেলের কাছে বাপ্পা সবসময় নিয়ামত জিনিস। কোনদিন আল্লাহ পাক ছেলেকে এই অধিকার দেয় নাই তুমি ছেলে তুমি তোমার বাপ্পার বিচার করো, এই অধিকার দেয় নাই। আল্লাহ পাক ছেলের কাছে বাপ্পাকে সবসময় নিয়ামত করে পাঠিয়েছেন। সমাজে অনেক বাপ্পা আছে, তারা অনেক বাপ্পা এমন আছে যারা বাপ্পার ফায়দা নেবার জন্য, অনেক বাপ্পা এমন আছে অনেক ছেলের উপর জুলুম করে, এমন বাপ্পা আছে। আমি তাদের ঘরে বলি, আপনারা হলেন ছেলেদের বাপ, আপনারা হলেন ছেলেদের মা, আপনারা হলেন সব সময় ছেলেদের কাছে নিয়ামত। আপনারা বাপ্পা হয়ে যদি বাপ্পার ফায়দা নিয়ে আপনি আপনার ছেলের উপর জুলুম করেন, আর ওই ছেলে যদি আমার আল্লাহর কাছে নালিশ করে দেয়, আপনার মতো বাপ্পার জান্নাতে যাওয়া দুষ্কর আছে। আর ছেলেদের হলে খবরদার, তোমরা ছেলে হয়ে কোনোদিন বাপ্পার বিচার করতে যাবে না। বাপ্পা হচ্ছে সব সময় নিয়ামত, 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 বুঝেছেন? বিচার করতে যাবে না। নবী আমার বসা আছে, নবী আমার বলেছিলেন, বাবা সাহাবারা তোমাদের কার কে লাগবে বলো। সাহাবারা বলেছিলেন, হুজুর আমরা যুদ্ধ করতে যাই, আমাদের ঢাল নাই, আপনি আমাকে ঢাল দেন। কোন সাহাবা বলে, হুজুর আমরা যুদ্ধ করতে যাই, আমাদের তলোয়ার নাই,
আপনি আমাদের তলোয়ার দেন। নবী আমার কাউকে ঢাল দিলেন, কাউকে তলোয়ার দিলেন। নবী আমার সাহাবে কেমন করে কিছু দিয়েছিলেন। দিবার পর দেখলেন হযরত আবু হুরায়রা বসে আছেন। নবী আমার জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা আবু হুরায়রা তুমি বসে আছো কেন, তোমার কি লাগবে? আবু হুরায়রা বলেছিলেন, হুজুর আমার কিছু লাগবে না, কোন সাহাবার ঢালের দরকার হয়েছিল আপনাকে বলেছে আপনি দিয়েছেন, কাঠ তলোয়ার দরকার হয়েছিল আপনাকে বলেছে আপনি দিয়েছেন। হুজুর আমি আবু হুরায়রা, আমার ঢাল লাগবে না, আমার তলোয়ার লাগবে না। হুজুর আপনি শুধু দোয়া করেন আল্লাহ যেন আমার মাকে হেদায়েত করে দেয়। হুজুর আমি আবু হুরায়রা যখন বাড়ি যাই, বাড়ি যাওয়ার পরে আমার মা কথাবার্তা বলে না, রাগ মুখ করে, আমার খেতে দেয় না। হুজুর আমার খুব কষ্ট হয়, আমার কিছু লাগবে না, শুধু দোয়া করেন আল্লাহ যেন আমার মাকে হেদায়েত করে দেয়। নবী আমার সে সময় দোয়া চেয়েছিলেন, আল্লাহুম্মা হাদা উম্মি আবি হুরায়রা, আল্লাহুম্মা হাদা উম্মি আবি হুরায়রা, আল্লাহ তুমি আবু হুরায়রাকে হেদায়েত করে দাও। নবী আমার সেদিন দোয়া করলেন, দোয়া শেষ হযরত আবু হুরায়রা দৌড়াচ্ছেন। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু হুরায়রা দৌড়াচ্ছেন কেন, বাড়িতে কোনো বিপদ হয়েছে, দৌড়াচ্ছেন কেন? আবু হুরায়রা বলেছিলেন, আমার বাড়িতে কোনো বিপদ হয় না, আমি দৌড়াচ্ছি কারণ নবীর দরবারে গিয়েছিলাম, মায়ের জন্য দোয়া চেয়েছি, নবী দোয়া চেয়েছেন, আমি দৌড়াচ্ছি কারণ আমি দেখতে চাই আমি আবু হুরায়রা আমি আগে বাড়ি পৌঁছেছি, আমার নবী তো আমার আগে বাড়ি পৌঁছেছি, আমি দেখতে চাই। আবু হুরায়রা দৌড়ে গেলেন, গিয়ে দরজায় আওয়াজ করলেন, কে? আম্মা আমি আবু হুরায়রা। আওয়াজ আসছে, বাবা আবু হুরায়রা একটু বসো, বাবা বসো। আবু হুরায়রা চিন্তা করলেন, আমি বাড়ি আসি, মা কথা বলে না, বাড়ি আসলে রাগ মুখ করে খেতে দেয় না। আজকে বললাম মা আমি আবু হুরায়রা, তো আমার মায়ের মন এত নরম, বলে কিনা বাবা বসো, বাবা বসো। আবু হুরায়রা বুঝে গিয়েছে যে আমি বাড়ি আসার আগে আমার নবী যে দোয়া চেয়েছে সেই দোয়া আমার বাড়িতে আগে পৌঁছে গিয়েছে। জোরে বলা যাবে না? হযরত আবু হুরায়রা আম্মা জান গোসলখানা থেকে গোসল করে পবিত্র হয়ে বার হয়ে আসলেন, এসে বলেছিলেন, বাবা আবু হুরায়রা তুমি যে নবীর গোলাম নয়, আমি তোমার মা তোমাকে বলি তুমি আমাকে সেই নবীর দাসী বানিয়ে দাও। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। হযরত আবু হুরায়রা তার মাকে সাথে করে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর নবীর দরবারে চলে গেলেন, গিয়ে ঈমানের কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। হযরত আবু হুরায়রা হুজুরের আম্মা জান যখন আল্লাহর নবীর দরবার থেকে বাড়ি ফিরে আসছেন, পাশে আছেন আম্মা জান আর পাশে আছেন ছেলে। নবী আমার দরবার থেকে দেখে বলে বাবা সাহাবারা দেখো ওই দেখো আবু হুরায়রা তার মা জাহান্নামের রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আল্লাহর দ্বার জান্নাতের রাস্তার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। জোরে বলা যাবে না? সব জায়গায় সব জিনিস ঠিক নয়। বাপ্পা হচ্ছে নিয়ামত, বিচার করতে যাবে না, বাপ্পার বিচার করতে যাবে না। বাপ্পা যেমনই হোক ছেলের কাছে সব সময় বাপ্পা হচ্ছে নিয়ামত। বাপ্পা মুসলমান, তাও ইসলাম বলছে তুমি মুসলমান, কি হয়েছে তোমার বাপটা মুসলমান হয়নি, যাও চলে যাও, তার সেবা করো, তার খিদমত করো, তার খরচা বহন করো। ইসলাম হচ্ছে এত বড় উদাহরণ, ইসলাম এত বড় উদাহরণ। খবরদার বাবা সে বেয়াদবি করবেন না। তো নবী আমার কি বললেন, বাবা আবু বকর ওরা তোমার আব্বা কেন হইব, ওরা তোমার ঠিক হয়নি। আবু বকর সে বলেছে, হুজুর বেয়াদবি ক্ষমা করে দেবেন, মাফ করে দেবেন। হুজুর আমি আবু বকর, আমার উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে, কোনো অত্যাচার কিছু মনে হয় না, কিন্তু আপনাকে যদি কেউ কিছু বলে সেটা আমি আবু বকর সহ্য হবে না। তারপর নবী কি বললেন, বাবা আবু বকর ওরা তোমার ঠিক হয়নি, ওরা তোমার আব্বা জান হয়, ওরা তোমার ঠিক হয়নি। আবু বকর সেই নবীকে মহব্বত করেন, খুব ভালোবাসেন। যে মহব্বত আবু বকর সিদ্দিক আল্লাহ নবীকে করেন, আমরা কি সেই মহব্বত করতে পারবো? জোরে বলে পারবো? সেই মহব্বত আমরা করব। যখন হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়ে যায়, কুফরে পরাজয় প্রতিনিধি আরব সাহাবা আল্লাহ নবীকে বলেছিলেন, ও হযরত মুহাম্মদ আমি এমন কোন ব্যক্তিকে পাচ্ছি না যারা বিপদের সময় আপনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে, আপনার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে আপনার সাহায্য সহযোগিতা করবে, এমন কোন মানুষ পাচ্ছি না। ও হযরত মুহাম্মদ যদিও বা কিছু মানুষকে বেঁচে আপনার পাশে, এরা আপনার গোত্রের কেউ মানুষ নয়, বিপদ যখন হবে এরা সব ছেড়ে পালিয়ে যাবে। মুহাম্মদ জাদুঘরে নিয়ে সন্ধি করতে এসেছে না, এরা তোমার আপনার কেউ নয়, সব আপনার গোত্রের মানুষ, এরা সব বিপদে পালিয়ে যাবে, বিপদ হবে সব ছেড়ে তোমাকে পালিয়ে যাবে। আর কাদের ভরসা তুমি এসেছো? যখন এই কথাগুলো বলা হয় সেই তখন আবু বকর সিদ্দিক পাশেই ছিলেন। আবু বকর সিদ্দিকের কলিজার মধ্যে তীরের মতো কথাগুলো আঘাত করছিল। আবু বকর সিদ্দিক সহ্য করতে পারলেন না, চিৎকার তোমরা কি না বলো আমরা নবীকে ছেড়ে পালিয়ে যাব, তোমরা কি না বলো আমরা নবীকে ছেড়ে চলে যাব, আমরা তো কথা নয়, তোমরা যেমন বদরের যুদ্ধ
এসে লড়াই করতে আসার পরে যখন তোমরা তোমার লড়াই করতে করতে তোমাদের নেতৃবৃন্দের লাশকে ফেলে রেখে তোমরা সব জানো ভয় পালিয়েছিলে, আমরা তোমাদের মতো বলবো না। তোমার যদি সন্দেহ হয়, তোমার যদি মনে হয় নবীর পাশে যারা আছে এটা নবীর গোত্রের নয়, এরা হয়তো পালিয়ে যেতে পারে, তোমার যদি মনে হয় তাহলে শুনে নাও, কাউকে রাখবে না। আমি একা আবু বকর নবীর আত্মা রাখার জন্য আমি আবু বকর সিদ্দিক নবীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে যাব। আমার সিনার মধ্যে যত খুন থাকবে সব ফেলে দেবো, কিন্তু আল্লাহর নবীর গায়ে একটা আঁচল লাগতে দেবো না। জোরে বলে, জোরে বলা যাবে না, কাউকে লাগবে না। আমি একা আবু বকর সিদ্দিক আল্লাহর নবীর জন্য যথেষ্ট আছি, কাউকে লাগবে না। তোমার মনে হচ্ছে নবীর পাশে যারা আছে হয়তো পালাতে পারে, কারণ লাগবে না। আমি একা আবু বকরের যথেষ্ট আছি। আমার সেনা যত খুন থাকবে সব ঢেলে দেবো, কিন্তু আল্লাহর নবীর গায়ে একটা আঁচল লাগতে দেবো না। আরেকবার জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। এত মহব্বত করে, ওই মহব্বত আমরা করতে পারবো? এই কথা বলে পারবো? নবী আমাকে যাও বাবা যাও, দোকানদার কাছে যাও, দোকানদার চলে গিয়ে আংটি বললাম লিখে নিয়ে আসো। আবু বকর শিখিয়েছিলেন, ও দোকানদার তুমি আংটি বললাম নাম লিখে দাও। দোকানদার শেষ সময় আংটি বললাম নাম লিখে দিলেন। আবু বকর সিদ্দিক আংটি নিয়ে আসছেন, দেখছেন আংটির উপরে শুধুমাত্র আল্লাহ নাম লেখা আছে। এই যে শুধুমাত্র আল্লাহ নাম লেখা আছে, আবু বকর পছন্দ হলো না, আবু বকর মানালো না। আবু বকর বলেছিলেন, ও দোকানদার তুমি আল্লাহ নাম লিখেছো, এখানে আল্লাহ নাম আছে, নবী মুহাম্মদের নাম নাই, ঠিক মতো মানাচ্ছে না। তুমি এক কাজ করে আংটির উপরে আল্লাহ নামের পাশে নবী মুহাম্মদের নাম লাগা বসিয়ে দাও। ঠিক আছে, আল্লাহ নাম লিখেছো ঠিক আছে, কিন্তু ঠিক মতো মানাচ্ছে না। এক কাজ করো, আংটির উপরে আল্লাহ নামের পাশে নবী মুহাম্মদের নামটা বসিয়ে দাও। দোকানদার শেষ সময় আংটির উপরে আল্লাহর নামের পাশে নবী মুহাম্মদের নামটা বসিয়ে দিয়েছিলেন। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। আপনার এলাকায় মসজিদ আছে আছে না নাই? কথা বলে আছে তো নাকি? দেখবেন অনেক মসজিদে দেওয়ালে লেখা আছে আল্লাহর নাম লেখা আছে, থাকে না? থাকে তো নাকি? নবী মুহাম্মদের নাম লেখা থাকে, থাকে না? থাকে। আবার দেখবেন কিছু এমন মসজিদ আছে যে মসজিদ দেখবেন আপনার বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লেখা আছে। আবার দেখবেন কিছু মসজিদ দেখবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ লেখা আছে। এই সমস্ত ভাষাগুলো মসজিদে লেখা থাকে না? থাকে না? জোরে বলেন থাকে, কিন্তু মসজিদে লিখতে হবে এটা কোনো শর্ত নেই। ভক্তি মহব্বত ভালোবাসা আমরা লিখে দিলাম আল্লাহর নাম, মহব্বত ভালোবাসা নবী মুহাম্মদ লিখে দিলাম, কিন্তু মসজিদে লেখা আছে আল্লাহর নাম আর মসজিদে লেখা আছে নবী মুহাম্মদের নাম, মসজিদে লেখা আছে কলেমা শরীফ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ লেখা আছে। এটা দেখে যদি কোনো টুপিওয়ালার কষ্ট হয়, আচ্ছা বলেন তাকে মুসলমান বলতে ভালো লাগে? এই কথা ভালো লাগে না? অনেকে আবার বলে কি জানেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এটা দুটো আলাদা শব্দ, এটা এক শব্দ নয়। লা ইলাহা আলাদা শব্দ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আলাদা শব্দ, আর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এটাও আলাদা শব্দ। অতএব এই দুটো শব্দকে এক করা যাবে না। যদি এক করা হয় তাহলে আল্লাহর সঙ্গে শরীক হয়ে যাবে, শিরক হয়ে যাবে। বলো নাউযুবিল্লাহ, জোরে বলো নাউযুবিল্লাহ। আচ্ছা কোনটা শিরক আর কোনটা শিরক নয় আল্লাহ থেকে বেশি কেউ বোঝে? এই কথা বলে আল্লাহ থেকে বেশি কেউ বোঝে? হ্যাঁ, দুনিয়ার পাগল কলেমা শরীফের মধ্যে শিরক খুঁজে পাচ্ছে, অথচ যার মধ্যে শিরক খুঁজছে সেই কলেমা শরীফটা আমার আল্লাহর আরশে আজিমে লেখা আছে। জোরে বলা যাবে? জোরে বলা যাবে না? খবরদার এই সমস্ত পাল্লায় পড়বেন না। অনেকে বলে মাজা মারা যাবে না শিরক, অনেকে বলে না কথা বলে না, অনেকে বলে যে মাজা মারা যাবে না শিরক, বলে না বলে। যারা কথাগুলো বলে না আমি মনে করি তারা কেউ মক্কা শরীফে যায় না, আমি মনে করি তারা কেউ মদিনা শরীফে যায় না। যদি বলেন হ্যাঁ গিয়েছে তাহলে আমি বলবো তারা মদিনা শরীফে কেউ নামাজ পড়ে না। যদি বলেন হ্যাঁ পড়েছে তাহলে আমি বলবো তাদের কারো নামাজও হয় না। যদি বলেন কেন, যারা মক্কা শরীফে গিয়েছে, যারা মদিনা শরীফে গিয়েছেন তারা অবশ্যই দেখেছেন রাসূলের রওজা, রাসূলের যে রওজা শরীফ তার পাশে মদিনা মসজিদ যে কটা আছে দেখবেন প্রত্যেকটা লম্বা লম্বা লাইট যেগুলো আছে না, সাঁটানো লাইট, প্রত্যেক লাইট দেখবেন লেখা আছে আল্লাহু আকবার লেখা আছে। সুতাই নয়, মদিনা মসজিদ, মসজিদ নববী শরীফে যত আপনার
ঝুলন্ত লাইট আছে, প্রত্যেকটা ঝুলন্ত লাইট রাখবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লেখা আছে। তো যারা বলে কলেমা শরীফটা শিরক হয়ে যাবে, তাদের কথা অনুযায়ী যদি মদিনা মসজিদে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কলেমা শরীফটা ঝুলানো থাকে, তাহলে বলে তাদের কথা অনুযায়ী শিরকের গন্ধ মদিনা শরীফে ঢুকেছে না ঢোকে না? জোরে তাদের কথা অনুযায়ী ঢুকেছে না ঢোকে না? ঢুকেছে না? অনেকে বলে মাজা মানে আমার শিরক, মদিনা মসজিদ মদিনা নববী শরীফের দেওয়ালে মাশাআল্লাহ লেখা আছে, মদিনা মসজিদ নববী শরীফের দেওয়ালে আল্লাহ লেখা আছে, মদিনা মসজিদ নববী শরীফের দেওয়ালে নবী মুহাম্মদ নাম লেখা আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক হুজুরের নাম লেখা আছে, ওমর ফারুক হুজুরের নাম লেখা আছে, উসমান হুজুরের নাম লেখা আছে, হযরত আলী হুজুরের নাম লেখা আছে, আম্মা জান আয়েশা নাম লেখা আছে, আম্মা জান খাদিজার নাম লেখা আছে, হযরত ফাতেমা হুজুরের নাম লেখা আছে, ইমাম হাসান হুজুরের নাম লেখা আছে, ইমাম হোসেন হুজুরের নাম লেখা আছে, আবু হুরায়রা হুজুরের নাম লেখা আছে, এবং ইমাম জুলাল আবদিনের নাম লেখা আছে, ইমাম বাকের নাম লেখা আছে, ইমাম জাফর বিন সাদিকের নাম লেখা আছে। শুধু তাই নয়, যারা বলে মাজা মারা যাবে না শিরক, সেই মাযহাবের ইমাম নাম হলো ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তার নাম মদিনা মসজিদ মসজিদ নববী শরীফের দেওয়ালে লেখা আছে। জোরে বলা যাবে না? তো মাজা মারা যাবে না যদি শিরক হয়, সেই মাযহাবের ইমামের নাম যদি মদিনা শরীফের দেওয়ালে লেখা থাকে, তাদের কথা অনুযায়ী মদিনা মসজিদে শিরকের গন্ধ ঢুকেছে না ঢোকে না? তাদের কথা অনুযায়ী ঢুকে গিয়েছে, তাদের কথা ঢুকতে পারে, আমাদের কথা ঢোকে নি। ইমাম আযম হুজুরের শরীরে শিরকের গন্ধ নয়, নবীর গন্ধ আছে, যার কারণে নবীর রওজার পাশে তার নামের স্থানটা পেয়েছে। জোরে বলা যাবে না? জোরে বলা যাবে না? শুধু ইমাম আযম হুজুরের এক নাম লেখা নেই, ইমাম শাফি হুজুরের নাম লেখা আছে, ইমাম মালিক হুজুরের নাম লেখা আছে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল হুজুরের নামও লেখা আছে। বুঝেছেন? সব জায়গায় ফতোয়া দিলে না, ওই ফতোয়া নিজের ঘাড়ে পড়ে যায়। বুঝেছেন? যেটা খাবেন, খাবার পরে বমি করার চেষ্টা করবেন না। বুঝেছেন? এটা শিরক, ওটা শিরক, ওটা শিরক যদি বলে দেন, তা আপনি যদি ভালো পথে হন, আপনি যেগুলো শিরক বলছেন সেই শিরক কাজটা আপনার বাপও করে গেছে। শিরক কাজ যদি আপনার বাপ করে থাকে, আপনার ফতোয়া অনুযায়ী আপনার বাপ তো মুশরিক, আর আপনি মুশরিকের বাচ্চা কাফের, কাফের বাচ্চাকে হালালি হয় না, সবকটা হারাম হয়। বুঝা গেল? অতএব ফতোয়া দেওয়ার সময় নাই, একটু বুঝে বুঝে ফতোয়া দেওয়া ভালো না, নিজের বমি নিজেকে উল্টে খেতে হয় মাঝে মাঝে মাঝে। আবু বকর সিদ্দিক ওই আংটা নিয়ে আল্লাহ নবীর হাতে দিলেন, হাতে দিলেন, হাতে দিয়ে কি বলেছিলেন? হাতে দিয়ে কি বলেছিলেন? ভাই হাতে দিয়ে কি বললেন? নবী আমার হাতে নিয়ে বলে, বাবা আবু বকর তুমি কি কাজটা, ওই কাজটা কি করেছো? আমি তোমাকে বলেছিলাম আংটির উপরে শুধুমাত্র আল্লাহ নাম লিখতে, শুধুমাত্র আল্লাহ নাম লিখতে, তুমি কাজ করলে, তুমি কি কাজ করলে? এই যাসনি বাবা, দৌড়তে হবে। এই তাই দেখলে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা, দৌড়ো 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 ধরো ধরো। ও আই তাই বাবা তাই আই ভাই, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। গেলে তো আজ সময় লাগে, বুঝলাম ডেকে লিখছি, গেলে কত সময় লাগে বুঝতে পারছি। ভাই এসছে আমার জনাব আল্লামা পীর ইব্রাহিম সিদ্দিক চাচা হুজুর কেবলার একমাত্র সাহেবজাদা জনাব আল্লামা পীর জাদা মোরা মোহাম্মদ ইসা সাহেব এসেছেন, ওনার ওয়াজ দৃশ্যে শুনবেন, এসে গেছে মাশাআল্লাহ। পীরের আওলাদ, এর সম্মান দেওয়া লাগে না লাগে? জোরে বলেন নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। আওলাদ আমাদের জামান সিলসিলায়ে হুজরা শরীফ, নারে তাকবীর। যাক ভাই আসবেন, তার আগে ভাই যাক আমাদের মধ্যে ভাইদের সাথে একটা বন্ধুত্ব ভাব আছে, আর ভাই ভাইদের সাথে যারা ঘোরাঘুরি এদের সাথে বন্ধুত্ব ভাব আছে। এবার আমরা বন্ধু হিসেবে সবার সঙ্গে মিশি, কি নীতিতে কারোর সাথে বন্ধুত্ব আমরা করি না। কি বললাম? বন্ধু হিসাবে সবার সঙ্গে মিশি, নীতিতে কারোর সঙ্গে আমরা বন্ধুত্ব করি না। এটা হচ্ছে আমাদের নীতি। আমার সঙ্গে জীবনে দাদা পীরের মাস্তাক বিরোধী কারোর অনিষেধ হয়নি। কেন বলেন তো? আমি ঠান্ডা ছেলে,
খেতে কম পছন্দ করি, যেটা খাই সলিড খাই। খিচুড়ি মার্কা ভাত আমার পছন্দ হয়নি, আর খিচুড়ি মার্কা এলাকা পছন্দ হয়নি। বুঝেছে? আমার পর যদি হয় সে সময় এলাকায় যায়, আমার পর তলে যায়, তা না জানি। বুঝেছে? যেটা বলছিলাম বলতে বলতে আব্দুল চলে আসলাম। আবু বকর সিদ্দিক আংটিটা নিলেন, আংটিটা নিয়ে আল্লাহ নবীর হাতে দিলেন। নবী বলে, বাবা আবু বকর তুমি কি কাজ করেছো? হয়তো আবু বকর সিদ্দিক বলেছে, হুজুর বিয়াদবি ক্ষমা করে দেন, মাফ করে দেন, আপনি আমাকে বলেছিলেন না আংটি বা আল্লাহর নাম লিখতে, আমি লিখেছিলাম, কিন্তু দেখলাম যে শুধুমাত্র আল্লাহর নাম ঠিক মতো বানাচ্ছে না, দেখে আমি আবু বকর আল্লাহর নামের পাশে নবী মুহাম্মাদের নাম বসিয়ে দিয়েছি। নবী বললেন, বাবা আবু বকর ঠিক মতো মানাচ্ছে না দেখে তুমি আল্লাহর নামের পাশে নবী মুহাম্মাদের নাম বসিয়ে দিয়েছো, কিন্তু বাবা আবু বকর মুহাম্মাদের পাশে আবু বকরের নামটা বসালে কেন? এমন সময় আল্লাহ পাক জিবরাইল সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেছিলেন, আপনি আমার হাবিবকে বলে দেন আবু বকরের যেমন শুধু আল্লাহর নাম লেখা ছিল দেখে মানাচ্ছে না দেখে আবু বকর আল্লাহর নামের পাশে নবী মুহাম্মাদের নাম বসিয়ে দিয়েছিল, আর যেখানে নবী মুহাম্মাদের নাম আছে আবু বকরের নাম থাকবে না, আমি আল্লাহকে মানাচ্ছি না, আমি আল্লাহ নিজে নবী মুহাম্মাদের পাশে আবু বকরের নামটা বসিয়ে দিয়েছিলাম। জোরে বলে, জোরে বলা যাবে না? এই হচ্ছে সে আবু বকর বাদাল আম্বিয়া ও আফজালুল বাশার, নবীর পরে